باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی موسوی پروگرام ایوننگ آور میں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آج آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، کچھ ایشوز جو عید کی آمد ہے اس پر کچھ پاکستانی حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج رات پنجاب کی میں خبر سن رہا تھا، لاک ڈاؤن کی اطلاعات ہیں، یا پنجاب میں جو بڑے بازار ہیں ان کو بند کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن جو تاجر برادری ہے انہوں نے یہ احکامات ماننے سے انکار کیا ہے۔ اب کل پتہ چلے گا کہ یہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کس طرح سے کروائے جانے میں پنجاب کی حکومت کامیاب ہوئی ہے۔ عمران خان نے اس پر آج ایک میسج بھی دیا عوام کو کہ وہ آن لائن قربانیاں اس پر زیادہ دھیان دے، تاکہ جو سلسلہ ہے اور بعد میں صفائی ستھرائی کا بھی جو مسئلہ ہوگا اس سے بھی کچھ بہتری ممکن ہو پائے۔ کراچی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ موسوی بھائی کا تعلق خود کراچی سے، اس پر بات کریں گے کہ کتنی وہ بد نصیبی ہے کہ اتنا زیادہ جو کراچی جسے کہا جاتا ہے کہ ہب ہے پاکستان کا، لیکن وہاں کے جو وسائل ہیں وہ کدھر جاتے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں وہ پیسہ کہیں لگا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی پنجاب میں پچھلے دنوں جب جنت البقیع کی تعمیر کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی پیپلز پارٹی کے رکن پارلیمانی لیڈر مرتضی صاحب نے، ہم نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، لیکن اس کے بعد کچھ روز پہلے بنیاد اسلام ایکٹ کے نام پہ ایک ایکٹ پاس کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر کافی شور بھی اٹھا ہے اور اس کو فی الحال مؤخر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی کیا سوچ ہے، اور کیا یہ جو بنیاد پرستی ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، دوسروں کے جو بھی عقائد ہیں، جو بھی نظریات ہیں، اگر وہ آپ سے متصادم ہیں تو وہ بالکل غلط ہیں، کافر ہیں، غدار ہیں۔ تو اس پر بات کریں گے۔ نیب اصلاحات پر بھی ہمارے میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور عجیب و غریب اصلاحات یا سفارشات دی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جن کے اوپر خود مقدمات بنے ہوئے ہیں وہی اس کمیٹی میں شامل ہیں کہ جو نیب اصلاحات کو آگے پیش کرنے والے ہیں۔ تو اس کی تجویز یہ کس نے دی تھی، کیسے ہوا؟ پھر ایک افسوسناک واقعہ پچھلے ہفتے ہوا، قدیر نامی ایک بے روزگار شخص نے اپنی بیٹیوں سمیت زہر کھا لیا۔ بیٹیوں کی اطلاعات ملی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن قدیر جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ معاشرے میں یہ جو پستی ہے، اور ہمارے ارد گرد اگر ایسے افراد موجود ہیں تو ایک محلے دار کا کیا کردار ہونا چاہیے، پھر بڑھتے بڑھتے وہاں کے کونسلر کا، ایم این اے، ایم پی اے، اور جاتے جاتے ان لوگوں تک بات جاتی ہے کہ جو اس وقت مدینہ کی ریاست بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری این جی اوز، یہ سب جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ اسپین میں کچھ انٹرنیشنل خبروں میں اسپین میں کرونا وائرس کی تھوڑی سی شدت میں اضافہ ہوا، اور یہاں سے جو چھٹیوں پر گئے ہوئے سیاح تھے ان کو پریشانی ہو رہی ہے، واپس آنے میں ان کو کوارنٹائن کا کہا جا رہا ہے، اور یہ کچھ ایشوز تھے۔ اور دوسری ایک اہم خبر کہ موٹاپے کو، اوبیسٹی جو یہاں پر ہے یو کے میں، کیونکہ لوگوں کی اور خاص طور پر بچوں میں، نوجوانوں میں موٹاپا جو ہے ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، توندیں، پیٹ نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس پر تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو حکومت جو ہے وہ ایک کیمپین چلا رہی ہے۔ یو کے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ رات 9 بجے سے پہلے کسی بھی ٹی وی پر جنک فوڈ کے حوالے سے اشتہارات جو ہیں وہ نہ چلائے جائیں، اور گیٹ ون بائی ون گیٹ ون فری کا جو سلسلہ ہے اور اس قسم کی جو ڈیلز ہیں وہ بند کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ برگرز اور فرائز اور چکن اور یہ ساری جو چیزیں ایک ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جو ہاتھ کا یا گھر کا بنا ہوا کھانا ہے اس کی اہمیت افادیت الگ ہے، تو اس پر بھی جاتے ہوئے بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موسوی بھائی کیونکہ 6:30 بجے تک ہے، تو موسوی بھائی پہلے ہم یہ جو بنیاد اسلام ایکٹ 2020 اس قسم کی جو سوچ ہے، اور پہلے ہم نے اپریشیٹ کیا کہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے، بہت اچھا ہوا جنت البقیع، کیونکہ ہم سب کے عقائد اور ایک محبت اہل بیت کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے یہ معاملہ اٹھ کے آگے؟ آپ کی کیا اس میں ایک تفتیش ہے؟ کہاں تک معاملہ آپ نے دیکھا اس کو؟ بالکل، دیکھیں یہ معاملہ بعض چیزوں کا تسلسل ہے، یہ کوئی بیچ میں سے پاپ اپ نہیں ہو گیا کہ اچانک ان کو خیال آیا کہ جی ایک ایکٹ لے کر آنا چاہیے، اور خاص ایک جو ایک مائنڈ
ایک فقہ کو، ایک نظریے کو جو ہے وہ ہدف بنایا جائے اور ان کے احساسات کو مجروح کیا جائے، یہ ایک دم سے کچھ نہیں ہو گیا، یہ بعض چیزوں کا تسلسل ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کرنی پڑے گی اور ان چیزوں کا منظرنامہ سامنے پیش کرنا پڑے گا تاکہ وہ چیزیں کھل کے اور ان کی ایک چین بنتی ہوئی نظر آ جائے، تاکہ یہ چیزیں واضح اور آشکار ہو جائیں۔ یہ معاملہ پاکستان کے اندر جو ہوا ماہ مبارک رمضان، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسلامی اعتبار سے کوئی اہم ایام ہمارے سر پر ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ آخر ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے مسلم تمام ہی، دیکھیں یہ ایجنڈا پوری یہ گلوب کا ہے، پورے گلوبل کے اندر جتنے مسلم ممالک ہیں سب کے ساتھ جو ہے وہ کم و بیش 19-20 کا فرق ہوگا، سب کے ساتھ یہ رہا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایشوز کیا ہیں تمام مسلم ممالک کے اندر۔ ابھی آپ پہلے پاکستان کو چلیں فوکس کر لیتے ہیں، سامنے آپ نے پاکستان کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو پاکستان کے اندر ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ اگر ہم اپنے ایشوز سامنے رکھیں، ہمارے ایشوز ہیں پاکستان جو ہے وہ قدرتی جو وسائل ہیں ان سے مالا مال ملک ہے۔ وہاں پر جو ہے ایک ایسے ملک کے اندر کبھی جو ہے وہ ان چیزوں کی تلاش نہیں ہوتی، اگر باہر سے انجینئرز آتے ہیں، چاہے وہ فرینچ ہوں یا وہ چائنیز ہوں، اغوا ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں، عوام کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا۔ اور ہمارے ایشوز یہ ہیں کہ عوام بھوکی ہے، عوام کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، عوام کے جو بزنس ہیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹس وہ جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، افرتفری کا ماحول ہے، لا اینڈ آرڈر بڑی قوتوں کے اشارے پر مین جو ہب ہے کراچی پاکستان کا، اس کو تہس نہس کیا گیا ایک عرصے سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ۔ اگر کراچی کھڑا ہو جاتا تو دبئی اور ریاض کو اور ان تمام جو بڑے بڑے عرب ممالک ہیں جن کی ایک معاشی، جنہوں نے ایک طاقت اپنے کو ظاہر کیا ہوا ہے، ان کو ٹھیس پہنچتی اور وہ جھٹکا کھا جاتے۔ تو ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کراچی اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو، کراچی کھڑا نہیں ہوگا اپنے پیروں پہ، پاکستان اپنے پیروں پہ نہیں سنبھل پائے گا۔ یہ تمام چیزوں کا ایک تسلسل ہے۔ جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ نان ایشو کر دیا جاتا ہے، اور جو نان ایشوز ہوتے ہیں جیسے یہ بل رمضان کی ٹرانسمیشن میں اشتعال انگیزی کی گئی، نان ایشو تھا، ایشو بنایا گیا۔ عوام کا جو فوکس تھا ایشوز کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیا، اب لوگ لگ گئے سوشل میڈیا کے بھی اوپر اس پہ بھی، اور بحث گرما گرم جاری ہو گئی۔ وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا، آصف جلالی صاحب نکل کر آ گئے، انہوں نے ایک کام اور اسٹارٹ کر دیا۔ لوگ سارے اپنے ایشوز بھول کے کہ لائٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی، نوکریاں ہیں یا نہیں ہیں، آفس جا پا رہے ہیں یا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، کون حکومت کر رہا ہے، کیا وعدے کیے تھے، کیا ہم کو ڈیلیور ہوا، کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، اب کون آئے گا، کیا ہوگا، بچے اسکول جا پائیں گے، پڑھ پائیں گے، ہم فیسیں دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، قطع نظر ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا، ادھر لگ گئے۔ وہ معاملہ تھوڑا سا ہلکا ہوا، یہ آ گیا جی، ایکٹ آ گیا جی، علیہ السلام نہ کہیں جناب علی۔ یہ تمام چیزیں ایک تسلسل کے ساتھ جو ایک آپ عوام کی جو فوکس ہوتا ہے اس کو ڈی فوکس کرنے کے لیے نان ایشوز کو سامنے لایا جاتا ہے ایشوز بنا کے۔ یہی معاملہ آپ دیکھ لیں عراق کے اندر، عراق تیل کی دولت سے مالا مال ملک، عراق کے اندر بے روزگاری، عراق کے اندر لوگ کپڑے پھاڑ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ علاج کی سہولیات اچھی نہیں، وہاں پر لوگوں پر نوکری نہیں، بے روزگاری، کس کام کا تیل ہے، کہاں جا رہا ہے، کون پی رہا ہے، اس کا پیسہ کدھر جا رہا ہے۔ ایشوز جو ہیں، ایشوز کی طرف لوگ آئیں، احتجاج کریں، نان ایشوز کھڑے کر دی جاتے ہیں وہاں پر بھی کہ جی جو ہے وہ کردوں کا مسئلہ چھیڑ دیا، کبھی جو ہے وہ ترکی کو انٹروین کر دیا اس نے، کبھی کچھ ہو گیا۔ یعنی لوگوں کو اپنے ایشوز سے ہٹا کے رکھنا، اور ایک خاص جو طبقہ ہوتا ہے وہاں پر جو اوپر سے استعماری قوتوں کی طرف سے بٹھایا جاتا ہے، وہ نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں اور ان کے ایشوز کو نان ایشوز کر کے اور ان کی مال و دولت کو ہڑپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام مسلم ممالک کے اندر ہو رہا ہے۔ لیبیا کے اندر اس وقت میدان جنگ ہے، لیبیا میں مسلمان کو کچا کھا رہا ہے۔ لیبیا کے اندر بڑی عجیب بات میں یہاں پر عرض کروں کہ جہاں پر سوریا کے پلیٹ فارم پر سیریا کے اندر جو ہے وہ بشار اسد کی حمایت میں امریکہ کے مد مقابل روس کھڑا ہے، وہی روس امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور سعودیہ اور امارات کے گروپ کے ساتھ مل کر لیبیا میں ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے گروپ کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ وہ ٹرکی ہے جو سیریا کے اندر روس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور بار بار میٹنگز کرتا ہے۔ کہیں پر یہ حریف ہیں، کہیں پر یہ دوست ہیں، یہ مفادات کی جنگ ہے اور وہاں پر مسلس دکھائے جا رہے ہیں۔ یورپی ممالک بھی اس میں تقسیم ہیں،
या एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। काम सब क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से का पेट्रोल डाल रहे हैं ताकि आग लिबिया में ज्यादा भड़के। तेल से माला माल मुल्क लिबिया के लोग पानी की किश्तियों पर बैठकर, स्टीमरों में बैठकर यूरोप में और इधर उधर घुसने के चक्कर में क्या होता है कि किश्तियां डूबती हैं, कई कई 100 लोग मरते हैं, आए दिन खबर आती है। ये वो लोग हैं, ये वो उस जमीन के फर्जंद हैं जहां पर तेल की दौलत से माला माल मुल्क है, मगर उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। ये वो ग्लोबल एजेंडा है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मौला अमीर मोमिनीन ने इसी वक्त के लिए फरमाया था कि फितनों को दूध ना पिलाओ। अब यहां पर 2 सवाल जन्म लेते हैं, ये करके अपनी बात मुकम्मल करूंगा और गुफ्तगू को आपकी जानिब बढ़ूंगा फारूक भाई, कि आया जो फितनागर हैं, क्या उनके सामने क़याम ना करें, या क़याम करें तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? मौला अमीर मोमिनीन फरमाते हैं फितनों को दूध ना पिलाओ। यानी जो मैं समझ सका हूं, इसमें ज़ाहिरी बात है जो उलमा हैं वो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो करेक्ट भी कर देंगे इंशाअल्लाह मुझे। मैं ये समझाऊं जिसका जो काम है वो करे, जो अहल नहीं है ना अहल ना करे। फितनों को दूध वो न पिलाए, यानी वो उसका काम करना फितनों को दूध पिलाना होगा जो सोशल मीडिया पर बैठकर, जिसको इस्लाम के बारे में, चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है और वो दूसरे की मुकद्दसात के ऊपर ऑल फॉल बके, गालम गलोच करे, सबो शितम करे, लानत मलामत करे, ये फितनों को दूध पिलाना है। असल काम यह है कि हाँ, उसके तदारुक के लिए वो लोग मैदान में आए जो एक्सपर्ट हैं। जिस तरह से अब कोरोना वायरस आया तो तबीबों की, हमारे तमाम मर्जों ने कहा कि आपने किसकी माननी है, तबीबों की बात माननी, डॉक्टर्स की माननी, जो एक्सपर्ट हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं आप करेंगे, वो आपसे कहते हैं मास्क लगाएंगे आप लगाएंगे, वो कहते हैं सैनिटाइजर यूज करो आप करें, जो वो कहते हैं आप करो, वो उसके एक्सपर्ट हैं। तो दीन के मामले में एक्सपर्ट को छोड़ के हर आदमी ऐरा गैरा उठकर आकर क्यों फितने को दूध पिलाता है? तो मैं समझता हूं ये फितनों को दूध पिलाना है। रहबर मौज़्ज़म ने बहुत अच्छी बात की और ये बात करके मैं खत्म करूंगा कि उन्होंने कहा कि जो भी इस वक्त इख्तिलाफ की आवाज है वो शैतान की आवाज है। तो हमें इसके ऊपर मोहतात रहना चाहिए, जिसका जो काम है काइंडली उसे करने दें, हम फितनों को दूध ना फैलाएं, वरना ये एक ग्लोबल एजेंडा है कि मुसलमान को मारे और खत्म करे। कमजोर हो जाएंगे तो उनको निगलना और हड़प करना आसान हो जाएगा। इन चीजों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और नाज़रीन, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब आपके लिए भी नंबर लगा दे ताकि इस इशू पे भी जो लोग बात करना चाहें वो जरूर आए। हम बात कर रहे हैं बुनियाद इस्लाम एक्ट जो पंजाब असेंबली में पेश किया गया, और क्योंकि थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना कि एक पंजाब से ताल्लुक होने की वजह से या फिक्र जाफरिया में नई एंट्री होने की वजह से मुझे पुराना बैकग्राउंड जो है वो जानने के हवाले से थोड़ा सा इस सेंस में ज्यादा मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि किसमें क्या वजूहात हो सकती है। पंजाब में जो बुनियाद परस्ती है वो आहिस्ता आहिस्ता एक तो ऑपरेशन हुकूमतों को करने पड़े, जो लश्कर जंगवी हो, लुधियानवी हो या जरबेज, किसी भी मलक हिसाब टाइम लोगों को बिल आखिर 100 लोग उन्होंने कत्ल किए, लेकिन फिर जब वो उन्हीं के लिए बहुत मुश्किल बन गए तो फिर उन्हीं कुव्वतों को उनको रास्ते से हटे। तो वजह ये थी कि उनका वो जो अस्करी थोड़ा सा एक दबदबा था वो कम हो रहा था, अब दोबारा वो कम बैक करने चाह रहे हैं। और एक ऐसे दहशतगर्द, हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर या जो भी इलेक्शन प्रोसेस होता है, कोई भी दहशतगर्द इलेक्शन लड़ सकता है, ये एक अलग बहस है कि वो जिस बंदे ने ये बिल पेश किया वो किस जमात से उसका ताल्लुक था, उसका खुद बैकग्राउंड क्या था, और वो महज एक नाम बदल लेने से एक अगर एक जमात को दहशतगर्द जमात करार दिया जाता है और उस वो महज अपना नाम बदल के काम वही जारी रखें और असेंबली तक पहुंच जाए, तो एक तो ये मामला है कि वो थोड़ा सा कम बैक करना चाह रहे हैं। और फिर इस पर जो मुहिब्बान अहले बैत है, ना सिर्फ फिक्र जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले, एक बहुत बड़ी तादाद वहां पे पंजाब में जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती है, और ये हमारे हम सबका दीन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बल्कि दीन ये है हमारा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जायज किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत बरवक्त पॉजिटिव जो एक रिस्पांस था, रिएक्शन बहुत तगड़ा दिया। तो कल परवेज इलाही साहब ने कहा जा रहा है कि कुछ फिक्र जाफरिया से जो ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम उनसे राब्ता किया है और वो यकीन दिलाया है और ये एक इजहार किया है, जी हमारा भी ईमान मुकम्मल नहीं होता अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के बगैर, और हम इस पर दोबारा सरेनो इसका जायजा लेंगे। और ये वक्ती तौर पे ये मामला उनको रोकना पड़ा है। उन्होंने खुद ये मोहब्बत अहले बैत अगर रातों रात या एहतजाज के बाद उनके अंदर जागी है
تو ایسی मोहब्बत से मैं समझता हूँ कि उन्हीं को नसीब हो, अल्लाह ना करे कि जब किसी का दबाव पड़े और फिर आपके अंदर ये मोहब्बत जागे। ये तो मोहब्बत या जज्बा ईमानी उस वक्त आपका जागना चाहिए जब आप कोई गलत या इस किस्म की सोच आप देख रहे हैं, तो आपको बगैर किसी एहतजाज के ही वो अगर आपके पास कोई इख्तियार है तो वो नजर आना चाहिए था। और दूसरा ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जो आम मुसलमान हैं, वो उनके अंदर तहकीक का वो एक अंसर जो है वो जुस्तजू में जरूर लगे हैं और वो पूछने में जरूर कामयाब हो रहे हैं और उनको वो मालूमात भी मिल रही हैं कि सही हम कलमा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी हिदायत हमारी और निजात जो है वो किस नुक्ते नजर के साथ होगी। तो ऐसी ऐसी जो बातें मंसूब हैं कि जिनको ना छेड़ा जाए, ना बोला जाए। अब जब से शिया चैनल्स का आगाज हुआ है, जब से सोशल मीडिया, और मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे शिया उलमा कराम की पाकिस्तान में सुन रहा था, और मैं उनकी बहादुरी को, जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने डटकर अपना जो एक फिक्र के हवाले से जो नजरिया है वो उन्होंने लोगों के सामने पेश किया कि भाई आपके लिए कोई रजी अल्लाह ताला अन्हु हो सकता है, हमारे लिए नहीं है, तो हम पे ये लागू नहीं किया जा सकता। आप तो यजीद को भी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे तो क्या हम उसको भी कहेंगे, उसके बाप को भी कहेंगे? तो ये सारी चीजें उन्होंने बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब में, पाकिस्तान में, लाहौर में उन्होंने करके ये सही बता दिया। तो इससे बड़ी एक हौसला अफजाई हुई, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लंदन में बैठे जब कुछ बातें या प्रोग्राम कर देते हैं तो हमें बाद में पता चलता है और कहा जाता है कि भाई थोड़ी सी बात, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसमिशन जारी होती है, तो ऐसा ना हो कि हमारी किसी ऐसी बात की वजह से पाकिस्तान में मोमिनीन को कोई परेशानी हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अब वहां पर भी बैठे हुए लोग जो हैं वो बरमला हक और सच बोल रहे हैं। तो इसमें उनकी जो कारकर्दगी है उलमा कराम की, या जिस तरह से मौकफ को पेश किया गया, इसको भी हमने दाद देना पड़ेगी। और इस पर मुसीब भाई आपसे राय लेना चाहूंगा कि जो इसका रिएक्शन था, फौरी जो रिएक्शन है, उसी वजह से उन तमाम कुव्वतों को, लोगों को घुटने टेकना पड़े और दोबारा वो गलाफ चढ़ा लिया कि नहीं जी हमें भी मोहब्बत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। जी देखें, असल में ईमान वगैरह का तो उनको मालूम ही नहीं है, ये किस चीज़ का नाम है, होता क्या है, क्योंकि इनको सिर्फ अपने वोट नज़र आ रहे होते हैं। चाहे जब वो देखते हैं कि दहशतगर्द जमात वादा कर रही है कि उसके हल्के से वो इतने वोट दिलवा देंगे, उनकी सीट अगली पक्की हो जाएगी, तो वो दहशतगर्द से हाथ में मिलाने में कोई आर महसूस नहीं करते। और ये हमेशा होता चला आया है, और इसमें सभी पार्टियां जो हैं, कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। खाली एक परवेज इलाही साहब का ये मामला नहीं है, इससे माजी में भी जितनी पार्टियां हैं उनके तमामी कायदीन की कम व बेश जो है वो तमामी दहशतगर्दों के साथ जो है वो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया पे वायरल होती रही हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ वोटों के भूखे होते हैं, इनको असेंबली की सीटें चाहिए, इनको इससे कोई गरज नहीं कि और नजरियाती मुझे तौर भाई पर कौन आदमी अभी क्या। हाल ही में एक वो भी बात समझने से हम कासिर हैं, इस पर कंटिन्यू रखिएगा। इमरान खान ने जो उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया, तो वो स्लिप ऑफ टंग होता तो वो तो उसकी तरदीद बाद में कर देते, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उस सोच के लोग उसके साथ हो। जैसे आपने वोट बैंक नहीं का नहीं, कहा ना, वैसे लोग मौजूद हैं। जी देखें, जो बैलेंस पॉलिसी पाकिस्तान में कहलाती है ना, बैलेंस पॉलिसी, यानी आप कुछ नहीं कर रहे, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, आप शरीफ आदमी हैं, 9 to 5 काम करते हैं, उसके बाद आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो पकड़ के आपको भी ले जाएंगे। जी, सामने वाला 2 पत्थर उछाले थे तो उसके यहाँ से भी 2 आदमी बंद किए तो आप भी चले। ये बैलेंस जी हाँ। पॉलिसी पाकिस्तान में कहलाती है, जो कि एक काला कानून है, एक अंधेर नगरी चौपट राज है, मगर पाकिस्तान में इसको बैलेंस पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, अब रहे तकफीरी, जब हम कहते हैं कि जी उनकी तौकीर क्यों की जाती है और उनका साथ क्यों दिया जाता है, उसकी वजह यह है कि हमने एक अरसे से जो है वो पाकिस्तान को बतौर रियासत जो है वो एक किराए के ऊपर हम चला रहे हैं। मतलब अजीब बात है मगर ये हकीकत है। बहरीन के अंदर लोग पकड़े गए जिन्होंने कहा कि जी हमको यहाँ पर लड़ने के लिए भेजा गया था। बहरीन में किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बहरीन के अंदर पाकिस्तानियों से लोगों को नफरत हो गई थी कि ये हमसे लड़ने क्यों आ रहे हैं, इनको नेशनलिटियां यहाँ क्यों मिल रही हैं। आले खलीफा वहां उनको नेशनलिटियां दे रहे थे, और वहां पर चूंकि 80% शिया पॉपुलेशन, उसका तवाजुन तब्दील करने के लिए पाकिस्तान से लाए गए दहशतगर्दों को वहां पर नेशनलिटियां दी जा रही थी और उनको असला फराम करके लोगों को मरवाया जा रहा था। बहरहाल 80% पॉपुलेशन के सामने वो क्या टिकते, पकड़े गए, एतराफी बयानात आए, ये तमाम चीजें। शाम का मुहाज खुलता है, शाम का मुहाज में खुद जनरल साहब मुशर्रफ साहब कह चुके, उन्होंने नाम लिया उनके कौन अजीज थे और किस हाई रैंक के ऊपर थे, वो शाम के अंदर जाकर वहां पर जो है वो मारे गए। ये पाकिस्तान से लोग चाहिए होते हैं। अब जब तक सऊदीया से पैसा मिल रहा था
تو سعودیہ کے گیت گائے جا رہے تھے. اب سعودیہ چونکہ اپنے ڈکلائن کی طرف ہے، کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے، کبھی کمی آ جاتی ہے، بہرحال ڈکلائن کی طرف ہے، سسٹم گر رہا ہے. اب یہ جا کر ترکی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور یہ ڈرامہ ارطغرل چلوانا اور جو ہے وہ طیب رجب اردگان صاحب کو ایک ہیرو بنانا پاکستان کے اندر. وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک کانٹریکٹ بھی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کینسل نہیں کیا. وہ سارے کے سارے معاہدے ان کے اسی طرح سے جوں کے تو ہیں، صرف زمانی جمع خرچ ہے. اور وہ جو ہے وہ لیبیا کے اندر بھی کیا کر رہے ہیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے اس کے اوپر بات بھی کی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں دوسری قوموں کے پاس اپنے لوگوں کو بیچنے کے لیے جہاں محاذ کھلے گا یہاں سے دہشت گرد ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. افغانستان میں ملا عبدالحی 10,000 لوگ لے کر جاتے تھے اور وہاں سے بسیں خالی آتی تھی، وہ سب کو وہاں پر فارغ کرا کے واپس آ جاتے تھے، پھر یہاں سے آتے تھے بھر کے لے جاتے تھے. کشمیر کے اندر بھی یہ ہوتا رہا کہ جنازے ناظم آباد میں ادھر ادھر کراچی میں دیکھتا رہا. کیا وہ جی کشمیر میں مارے گئے؟ بھائی تو ناظم آباد میں کراچی میں رہ رہے تھے، یہ بارہمولہ کے اندر پٹگام میں کیوں مارے گئے؟ وہاں کیا کر رہے تھے؟ جو جی جہاد پہ گئے ہوئے تھے. تو یہاں پر لوگ اویلیبل ہیں اور ان کو بیچا جاتا ہے، اس لیے ان کی تھوڑی سی بات سن لی جاتی ہے. انہوں نے کہا ایک بل پیش کر دو نا جی، ہم سائن کر دیتے ہیں، کیونکہ ان سے جب بندے چاہیے ہوں گے تو وہ بندے ان کو پرووائڈ کر کے دیں گے. ان کے پاس مدرسوں کے اندر جو ہے وہ ایک بہتات ہے لوگوں کی، وہ اس میں سے جو ہارڈ کور دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. ان سے پیسہ بھی آتا ہے اور پاکستان کی گند بھی صاف ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کو سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اس پہرائے میں دیکھیں گے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا یہ کیوں سائن ہو رہے ہیں اور کیوں اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں، وجوہات کیا ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ناظرین اب آپ کے اسکرین کے اوپر نمبر لگا ہے، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور مصطفی بھائی، ہم بہت سی جو کمیاں ہماری شیعہ تنظیموں یا جماعتوں کے اندر، سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر کوئی ایسے جب اپنے باہمی اختلافات ہوتے ہیں تو اس پر ہم بعض اوقات تنقید بھی کرتے ہیں کہ کم از کم شیعہ کلنگ سے متعلق یا کچھ ایسے معاملات ضرور ہونے چاہیے کہ جو جس کے اوپر موقف جو ہے وہ ایک یک زبان ہو کے جانا چاہیے. تو ایک اس پر کیا کہیں گے کہ جو ہماری اس وقت جو تنظیموں نے اس معاملے میں یک زبان ہو کے آواز اٹھائی ہے تو یہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے دیکھیں کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. دیکھیں اس کو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو تشیع ہے، اگر آپ کسی بھی اس کے مقابلے میں کسی بھی مذہب کو لیں، کسی فقہ کو لیں یا باقاعدہ پورے ایک ادیان میں سے کسی دین کو لیں، جتنی اسٹرائکس اور حملے تشیع کے اوپر ہوئے، لوگوں کے گھر جلائے گئے، گولیوں کا زمانہ آیا، پہلے سر کاٹے جاتے تھے، گھر جلائے جاتے تھے، پھر فائرنگ کا زمانہ آیا، پھر بم دھماکوں کا زمانہ آیا، نہ جانے کیا کیا ہوا. مگر اگر اتنے حملے کسی بھی دین پر کیے جاتے تو وہ تاریخ کے کوڑا دان میں بھی نہ آپ کو ڈھونڈے سے ملتا کہ گیا کہاں. مگر یہ اس کے اوپر یہ جو ہم زبان ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کسی کا اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اس کا یہ سیدھا سیدھا جاتا ہے. یہ جو شجر سایہ دار ہے، یہ جو تشیع کا درخت ہے، جو بزرگ ترین درخت ہے، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی جڑوں کی آبیاری سید الشہداء نے اپنے خون سے کی ہے. یہ گرے گا نہیں. کچھ بھی کر لیں، کتنے ڈالر لگا لیں، کتنے اس کے اندر جو ہے وہ ریال خرچ کر لیں، مگر اس شجر کو، اس کی جڑوں کو سید الشہداء نے اپنے خون سے سینچا ہے. یہ شجرہ گرے گا نہیں، اس میں زوال نہیں آئے گا. یہ کچھ بھی کر لیں، وقتی ہوتا ہے، لگتا ہے کہ 50 تنظیمیں، سب کا قبلہ الگ ہے. جب بات آتی ہے جو ہماری منزل، ہمارا محبوب، ہمارا سارا جو ہے نا وہ ایک ہے، وہ سید الشہداء کی ذات، وہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ دشمن کو پیغام دینے کے لیے اور مایوس کرنے کے لیے بہت ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اللہ کرے یہ اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے اور کوئی بھی دشمن جو ہے وہ اس قسم کی اگر کوئی چال چلے بھی تو بر وقت اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور پھر ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا جائے. تو یہ کچھ تھی، دیکھ لیں اب ایکٹ کا نام بھی دیکھیں، بنیاد اسلام. تو یا اگر ایک جملہ جوڑ دیتے کہ بنیاد یزیدی اسلام تو پھر بھی ہم مان سکتے تھے کہ کیونکہ دو اسلام تو 1400 سال سے تھے، ایک سامنے اسلام تھا، یزیدی اسلام تھا، ایک حسینی. جی جی پوچھا جاتا کون سا اسلام، کون سا اسلام. تھوڑا اپنی وضاحت کر دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. جی جی. جب انہوں نے کہا نا کہ میں مدینے کی ریاست بنانے جا رہا ہوں، میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ حضور اگر آپ تک میری آواز پہنچ جائے تو ذرا اس کو واضح کر دے، کون سا مدینہ، رسول کے زمانے والا یا رسول کے بعد سقیفے والا، کون سا؟
कौन सा मदीना? कॉलर्स आज गए, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी मोहतरम नकवी साहब, खुश मौसम आमदीद। भाई आपको भी सलाम हो। वालेकुम वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम अस्सलाम। बहुत रहमतुल्लाह। बात कर रहे हैं मौसम भाई। मौसम भाई मैं 3 बातें पूछना चाहता हूँ आपसे। जनाब। बिस्मिल्लाह जी। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इन ताकतों ने इराक शाम से मुंह की खाई तो वहां से ये भागे और अफगानिस्तान से भी भागे, तो क्या अब ये इनका इरादा ये तो नहीं है कहीं कि अब पाकिस्तान ईरान और इस इलाके को भी तो आप अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी पनीरी वो यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे कि ये बिल पास हुआ है 2020 का असेंबली पंजाब में, जी तो ये पनीरी तो पहले उनकी है ना वहाँ पे, बिल्कुल है। इन्होंने पहले दहशतगर्दियां तो की हुई है ना वहाँ पे, बंद धमाके तो किए हुए हैं ना, सही। और यही पनीरी अभी उनके लिए तैयार है, उनके काम आने के लिए। और उनके ये मसाइल इस किस्म के जो उठा रहे हैं, क्या ये उसी का एक पेश खैमा तो नहीं है जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का इलाका, अब ये इलाका जो है इसको खाड़ा बनाया जाए, क्योंकि इराक शाम में तो वो नाकाम हो गए और यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं। एक तो सवाल ये है। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पंजाब असेंबली में चौधरी बरादरान ने जो कदम उठाया है और बगैर किसी सोच के समझ के, और सिर्फ एक ऐसे लोग जिन लोगों को हुकूमत खुद लेके आई थी असेंबली में, जबकि वो दहशतगर्द थे, लेकिन उनको दहशतगर्दी का लेबल हटा के नाम बदलवा के उनको टिकट दे के असेंबलियों में लेके आए, तो क्या ये हुकूमत की अपनी मंशा के मुताबिक हुआ है ये सब कुछ? क्योंकि दहशतगर्द तो अलाउ नहीं थे असेंबली में आने के, तो उनका नाम बदल कर उनको टिकट दे के लाया गया। तो इसमें क्या आपका नजरिया होगा? नंबर 3 मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अलैहि इस्लाम की बात अगर होती है, तो अब मैं ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक सवाल सा पैदा होता है। फरूक भाई आप भी इस पर जरा गौर करें कि बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप अलैहि इस्लाम को हटा के तो रजी अल्लाह ताला लाना चाहते हैं, तो क्या कोई आदमी ये कोशिश करेगा इनके अपने अंदर स्वाय चांद दहशतगर्दों के तो कोशिश करेगा कि यजीद के साथ मौला अली को खड़ा करना, कि वो भी रजी अल्लाह वो भी रजी अल्लाह? तो इसकी क्या वजह ये तो नहीं है कि यजीद पे रुकना चाहते हैं ताकि यजीद पे रुक जाए बात, तो पीछे जाएगी तो सारा पोल खुल जाएगा, तो हम यहाँ यजीद पे रोके रखें, इनको पीछे ना जाने दें? क्या इस पर्देदारी इसमें ये तो नहीं है कहीं के पीछे जाने से रोकने का एक तरीका है कि अलैहिस्सलाम और रजी अल्लाह का शोर डाल के और यजीद पे रोके रखें, आगे जाने ना दें, और जो बाकी इनके मसाइल हैं जो इन्होंने छेड़े हुए हैं और जो इनकी किताबों में मौजूद है उनको कोई ना खोले और कोई ना दिखाए इनको शीशा की असल हकीकत क्या है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दे तो मेहरबानी। अच्छी बात। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत मेहरबानी। 3 पॉइंट नकवी साहब ने दिए। एक तो पाकिस्तान में अखाड़ा, और ये हमारी हिस्ट्री है कि जब भी अफगान वार या इर्द गिर्द में अमन अमान हुआ तो वो जो भी ऐसे कनटुटे लोग हैं, दहशतगर्द हैं, वो इधर आके दोबारा उसामा बिन लादेन, हम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उनको पनाहगाहें मिल जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं या वो खुद आ जाते हैं। एक और कॉल लेके फिर उन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जी मुसीब भाई बात कीजिए। देखें, अखाड़ा महफूज पनाहगाहें मिलना एक अलग बात है। मैंने पहले ही कहा कि मुल्क को आप किराए पर चला रहे हैं और जो है वो यहीं से लोग पैदा होते हैं, यहीं ट्रेनिंग लेते हैं, यहीं जवान होते हैं और यहाँ से जाते हैं। जो बच के आते हैं वो दूसरों को ट्रेन करते हैं, जो मर जाते हैं वो मामला खत्म। तो जिस तरह से नकवी साहब ने कहा कि अगला अखाड़ा शाम की तरह पाकिस्तान बनेगा, नहीं, हरगिज नहीं बनेगा, क्योंकि शाम बैटलफील्ड था, पाकिस्तान बैटलफील्ड नहीं बनेगा। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी उसको एज ए ट्रेनिंग कैंप का काम लिया जा रहा है। वहां पर सिपाही साहबा बैंड होती है, लश्कर जंगवी बैंड होती है, अहले सुन्नत वल जमात के नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है। वही लोग झंडा भी तब्दील नहीं करते, अपने यूनिट ऑफिसों के ऊपर से जो है वो कलर भी चेंज नहीं करते, सब कुछ वैसा रहता है, सिर्फ सिपाही साहबा की जगह अहले सुन्नत वल जमात लगा देते हैं। तो ये जो है वो मरकज है जहां से पूरी दुनिया में दहशतगर्द भेजे जाते रहे हैं। मैं अपने पास से या अपने किसी बुक्स का इजहार नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश कर रहा हूं। शाम में आपके लोग मरे, शाम में आपके लोग मरे, इराक में आपके लोग मरे, ईरान के अंदर आपके लोग मरे, आपके लोग जो है बहरीन में मरे, आपके लोग जो है वो जाके जो है वो इस वक्त अब लीबिया का रुख होएगा। जिस तरह से तुर्की पैसा डाल रहा है, जो उसको जरूरत पड़ेगी तो आप इंशाल्लाह वहां से भी सुनेंगे कि जी लीबिया से मुजाहिदीन के जस्ते खाद किए आ रहे हैं, या आप सुनेंगे कश्मीर में
मतलब कहाँ कहाँ यमन में कहाँ आप रोए। तो पाकिस्तान अखाड़ा नहीं बनने वाला, पाकिस्तान तो ऑलरेडी दहशतगर्दों के हाथ में ज़िया-उल-हक साहब के जमाने से यरगमाल है, तो यहाँ ये अखाड़ा बनने वाला नहीं, यहाँ से तो भेजा जाता है, यहाँ से ट्रेन सर्विस चल रही है। और अभी तक उसमें देखे ना कितना नुकसान हो चुका है ये सारा। अफसोसनाक तो बात है 79 में जो हुआ, उस वक्त अवाम को बस इस्लाम के नाम के ऊपर झांसा, ये धोखा दे दिया गया और उस धोखे में आ भी गए। लेकिन उसके बाद से फिर मुशर्रफ दो और उसमें दोबारा डू मोर का मामला अभी जब हम देखते हैं कि एपीएस और इतने हजारों हमने अपने फौजी जवान शहीद हो गए, सिविलियन शहीद हो गए, लेकिन फिर भी जब इस किस्म के लोग जो हैं, अब लुधियानवी टाइप लोग जो हैं, वो आपके छावनी में जाके आप मुआयना करवा रहे हो या ऐसे इलाकों में अगर आपने अमनो अमान किया है, तो वो फुटेज, वो तस्वीर देख के हैरत होती है कि ये हम किधर जा रहे हैं। काम के वो इनके बड़े काम के लोग हैं, क्योंकि जब इनको ऑफर की तो यही लोग बेचे जाएंगे, मुझे आपको थोड़ी भेजेंगे। जो जिस मसरफ के लिए तैयार किए गए हैं, वो उस मसरफ में पूरे साल जानवर को पाला जाता है, ईद कुर्बा वाले दिन ज़िबा कर देते हैं। तो ये जो साल भर हरी हरी घास खिलाई जाती है, तो वो जब डॉलर आते हैं तो इनको भेज देते हैं। तो वो इसलिए इनको हेलीकॉप्टरों में बिठा के फाटा के दौरे भी कराते हैं, इनको प्रोटोकॉल भी देते हैं, थोड़ा चहीता बनाते हैं, थोड़ा सा जहां पर ये नाफरमानी करते हैं वहां दो हाथ लगाते भी हैं इनको, फिर इनको इनके नखरे भी उठाते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो चीजें हकायक मैंने बयान किए उस ऐनक से देखें जरा साफ दिखाई देगा हो क्या रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन अफसोसनाक है ये कि अभी तक फिर इसका मतलब है हमारे रियासत जो है वो अपने अंदर वो बेहतरी या गलतियों के बाद भी वो गलतियों पे गलतियां दोहरा रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ, फिर एक दो पॉइंट और था नकवी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, अस्सलाम मदद, मौला अली मदद जी। इश्तियाक भट्ट साहब, शुक्रिया भाई जी। मोसी भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम मदद। आपका टॉपिक बहुत बेहतरीन है, दो टॉप है। पहले तो मेरी दो टोक एक ही बात है मोहम्मद इश्तियाक भट्ट की, बिस्मिल्लाह। कि सैयदा सलामुल्लाह के दुश्मनों से लेके आज तक जो भी है खुदा की लानत है। आप रजी अल्लाह की बात करते हैं, हम सिर्फ उनको लानतुल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। मर जाएंगे लानतुल्लाह है, वो होंगे इंशाअल्लाह। आप रजी अल्लाह की बात करते हैं, वो तो जिन अहले बैत अलैहिस्सलाम का मकाम मेरे रब ने कुरान में दे दिया, उसकी फजीलत ना कोई बयान कर सकता है, ना कोई करेगा, ना कोई घटा सकता है, ना कोई घटाएगा। यजीद जैसे बहुत से आए, मुआविया जैसे बहुत से आए। तो मोसी भाई मैं आपकी बातों से 100% मैं आपकी तारीफ करता हूँ। इस मुल्क को किराए के ऊपर किसने दिया है फारूक मोसी भाई, आप ये बात कहें, किसने दिया इस मुल्क को किराए के ऊपर? और कितने मसाइल हैं इन दिनों में। ये जो एक महीना गुजरा है ना मोसी भाई, के देखें सईदा सलामुल्लाह की कभी तौहीन, कभी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन, कभी मौलाए कायनात की तौहीन, कभी अहले बैत अलैहिस्सलाम। इसके पीछे इतना बड़ा कौन सा कोई प्रोग्राम बैठा है जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये कर रहा है? और मेरे खुदारा छोड़ दे हतात बैनुल मुस्लिमीन, नहीं मानते हम इसको। हतात बैनुल मोमिनीन करो, वलायत अली वाले एक हो जाओ, अलम का उठाने वाला एक हो जाए, सीने पे हाथ लगाने वाला एक हो जाए, चाहे वो ईरान में बैठा है, हिंदुस्तान में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है या दुनिया के किसी कोने में बैठा है। अगर आप एक हो गए तो आप कामयाब हैं। ये मत सोचें कि आप शान बढ़ाने वाले हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की। आप अगर खड़े होंगे आपकी शान बढ़ेगी, उनकी नहीं बढ़ेगी। आपकी शरीयत कामयाब होगी, आप मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कामयाब होंगे। तो जो मुल्क किराए के ऊपर इस तरह, तो जिस मुल्क के जर्नल बिक जाते हैं मोसी भाई, उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। एक बात करके इजाजत चाहूंगा, मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को सवाल का हक ही नहीं है। आप सवाल कर ही नहीं सकते। मस्जिद में बैठे खुतबा सुन के चले जाते हैं, मौलवी जो मर्जी कहे। आप महफिल में बैठे सियासतदान से सवाल नहीं कर सकते, आप जनरल कर्नल किसी से सवाल नहीं कर सकते, एसपी डीसी से सवाल नहीं। अगर आपका शऊर बेदार नहीं होगा तो ये मुल्क बर्बाद ना हो, अल्लाह करे ना करे ना करे। ये आप देख सकते हैं सदाम का अजर, कजाफी का अजर। अवाम बहुत बड़ी ताकत है। अगर अवाम के अंदर शऊर पैदा हो गया तो ये जितने बकाऊ माल है ना,
ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے یہ عوام گھسیٹیں گے، ایک دن آئے گا، اب یہ وقت آنے والا ہے پاکستان میں. خدا را اپنے آپ کو اجاگر کرو، اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ آپ ایک محفل میں کھڑے ہو کے یہ سوال کر سکتے ہیں، فاروق بھائی آپ نے یہ غلط کہا، موسی بھائی آپ نے غلط کہا، یہ صحیح ہے یہ غلط. آپ کو یہ طاقت پیدا ہونی چاہیے، بے شک اس کے بعد آپ کی موت آ جائے. خدا حافظ. یا علی السلام. بہت اچھی بات جی مولا علی مدد، بہت شکریہ. بہت اچھے پوائنٹ آپ نے بھی اشتیاق بٹ صاحب دیے. اس میں ایک پوائنٹ کی طرف فاروق بھائی میں بات کر لوں، جیسے اشتیاق بھائی نے جس بات میں آگے کہا کہ ہم اتحاد بین المسلمین کو نہیں مانتے. نہیں اشتیاق بھائی، ایسے اتحاد بین المومنین ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے اور اولیت اس کو ہی ہے، مگر اتحاد بین المسلمین مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی راہ ہے. آپ کے اوپر اتنے ظلم و جنایت کے باوجود بھی آپ نے اسلام کو برباد ہونے نہیں دیا، اس کو جوڑے رکھا، قربانیاں دیتے رہے. اور اتحاد بین المومنین کا مسلمین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نواسب کے ساتھ، ناصبیوں کے ساتھ، تکفیریوں کے ساتھ، مجرمین کے ساتھ اتحاد بین المجرمین کیا جائے. اتحاد بین المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ایچ ادر رکھتے ہوئے، یعنی آپ شیعہ رہیں، سنی سنی رہے، تیسرا رہے، سب اپنے اپنے عقائد کے اوپر کمپرومائز ہم ایک انچ بھی نہیں کرنا چاہتے اور نہ کریں گے اور نہ کرنا چاہیے. جس کا جو عقیدہ مسلک ہے وہ اس کے اوپر رہتے ہوئے ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے اوپر متفق ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھروں کو آگ نہ لگائیں. یہ اتحاد بین المسلمین ہے اور یہ درس ہمیں مولا امیر المومنین نے دیا. ہم کہیں اور سے ہم اس کو اٹھا کے لے کر نہیں آئے جس کو ہم متروک کر دیں. تو پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ اتحاد بین المومنین، وہ تو اس میں تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، اور جو انکار کرے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. اتحاد بین المومنین تو ہر وقت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے کام ہونا چاہیے، اور ہو بھی رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور جی ناظرین، ایک کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. اور نقوی صاحب نے بھی ایک جو ہمارا الیکشن پروسیس سسٹم کی بات کی تھی، وہ بالکل حق بجانب کے کچھ ایسے لوگ، ایسی تنظیمیں، اور اس پر ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے کہ نام بدل کے اور تھوڑا سا ان کا کام وہی رہتا ہے، لیکن ہماری جو ریاست ہے شاید وہ بھی چاہتی ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک موجود رہے. ایسا گند جو ہے وہ خود بھی صاف شاید نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اور یہی افسوسناک بات ہے کہ اگر ہماری ایک پالیسی نہیں ہوگی اس معاملے میں تو پھر یہ پاکستان کبھی بھی امن و امان، جسے کہتے ہیں نا کہ پرامن ملک جو ہے وہ ہمارا خواب ہی رہے گا. تو ایک اور بھی بات کی، پردہ داری کی، جیسے انہوں نے کہا کوشش ہوتی ہے کہ بعض ایسی چیزیں کہ اس قسم کے امپلیمنٹ کروا کے یا فورسفلی ایسے لاگو کروا کے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں جب ہم بھائی آپ نے بھی اپنے پاکستان میں تعلیم کے دوران اسلامیات، دینیات پڑھی ہوں گی، تو بہت سی چیزیں آپ کو بھی مجبوراً پڑھنا پڑی ہوں گی، اور ہمارے لیے آپشن تھا کہ ہم چھوڑ دیں، وہ صرف شیعہ طلباء کے لیے تھا. تو یہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں تو تھی ہمارے یہاں پہلے بھی کہ جو زبردستی دیکھیں اس کو چھپایا بھی گیا اور آپشن دیا گیا. جی دیکھیں، مانے یا نہ مانے، اس بات کو قبول کرنا ہوگا. دیکھیں جب ٹیکنالوجی کا دور آنا شروع ہوا، ٹیکنالوجی آئی، جتنوں نے مزاحمت کی انہوں نے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ ٹیکنالوجی رکی نہیں، ٹیکنالوجی آ کے رہی، اور جو مزید آنے والی ہے وہ بھی آئے گی. آپ اس کو روک نہیں سکتے. اسی طرح کسی کیپیبل آدمی کو آپ روک نہیں سکتے. کب تک روکیں گے؟ ایک دن اس کا سورج چمکے گا اور وہ اپنا لوہا منوا لے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اب اس چیز کو تمام مسلم دنیا نے ایک کال لے لو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہیلو فاروق بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور کافی ٹائم سے میرے ذہن میں ایک سوال گونج رہا تھا، اور یہ بڑا اچھا فورم ہے کہ میں کر لوں کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتحاد بین المومنین کی جو بات آئی ہے، میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تشہد نہیں پڑھنا چاہیے، ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ غالی ہیں، ایک کہہ رہے ہیں یہ مقصر ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایک سوال میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ وہ ایک میں نے مولانا صاحب کو دیکھا، وہ کراچی کے جلوس میں وہ اپنا خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے درود السلام بھیجا آیت اللہ سستانی پہ اور رہبر پر، اور یہ کس طرف چینجز آ رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم لوگ بین المومنین کے حوالے سے ذرا بات کیجیے گا. شکریہ. ضرور بھائی، بالکل جی، کام ہونا ضروری. اس میں بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ضروری ہے کہ اس سے ایشوز پہ کام کیا جائے. جی موسی بھائی.
ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ تمام مسلمان جو ممالک ہیں اس کے اندر جتنے بھی بسنے والے قبائل ہیں, قومیں ہیں, ملتیں ہیں, زبانیں مختلف ہیں, جو بھی ان کو اس بات کو اب سمجھ لینا چاہیے, اس کا ادراک وہ کر رہے ہیں کہ اب یہ زور زبردستی کا, دھوس کا زمانہ, دور تازیانہ اسے ہم کہتے ہیں, وہ ختم ہو چکا ہے. ڈائلاگ کا زمانہ انٹر ہو چکا ہے اور اب اپنے ڈائلاگ کرنے پڑیں گے. اب جب بھی کبھی بھی میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, کوئی آتا ہے یزید کے اوپر لعنت کرتا ہے, تو میں اس کو بولتا ہوں ٹھیک ہے, ایک منٹ, بالکل ٹھیک ہے, یزید کے اوپر لعنت پہ کون بدبخت روکے گا, مگر یہاں سے معاملہ ساری گند اس پر رکھ کر اس ٹھیلے کو دھکا مت دو. یہ بتاؤ اس کو نامینیٹ کس نے کیا تھا, اس کی اشاعر سے, قبیلوں کے سرداروں سے, اشاعر سے بیعت کس نے لی تھی, کس نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو پیس ٹی سائن ہوئی تھی اس کی شقوں کو کس نے پامال کیا, کس نے معطل کیا, جس کے اندر یہ تھا کہ آئندہ تم اپنا کوئی جانشین نہیں بناؤ گے. تو یزید کو آخری زمانوں میں اس کی لابنگ کیوں ہوئی, کس نے کی, کس نے اشاعر کو مجبور کیا, کس نے شیعان علی کا قتل عام کیا, کس نے یزید کو جو ہے وہ بادشاہت کی خلعت پہنائی اور اس کو تخت کے اوپر براجمان کیا, اس کا نام لو, اصل قاتل حسین وہ ہے. تو یہ جو ہے نا, مطلب یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ایک کے اوپر رکھا سارا ملبہ اور ٹھیلے کو دھکا لگا دیا. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا, اب ڈائلاگ کا زمانہ ہے, اب بات ہوگی. اس سے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سچے ہیں بات کریں, دلیل سے بات کریں. اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ کے پاس اگر ایک کتاب بھی آپ کے کتاب خانے میں نہیں ہے تب بھی آپ کے پاس ساری کتابیں ہیں, کیونکہ گوگل کے اوپر ساری PDF فارمیٹ میں پڑی ہوئی ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کرتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے. انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے آگے کوئی کتھن نہیں ہوتی. تو اب ڈائلاگ کا زمانہ ہے, بات کرنا سیکھیں. یہ بدحواس ہو رہے ہیں, یہ جو تکفیر کی جا رہی ہے نا, یہ سب ہو رہا ہے, یہ بدحواسی کی علامت ہے. ہم کہتے ہیں نا اردو میں, کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو یہ کھمبے نوچے جا رہے ہیں. ڈائلاگ کا زمانہ ہے, ڈائلاگ کرو بھائی. 1400 سال سے آپ نے اس گھٹن میں رکھا. اسلامی ممالک میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عالم شیعوں کا رہا ہے ہمیشہ کہ ایک عالم ہمارا بھی بیٹھا ہوگا نام منہ دکھانے کے لیے, اس کے اوپر کتھن ہوگی کہ قطعی طور پر وہ حقائق بیان نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو اس کے اوپر FIR ہو جائے گی, یا وہ گھر جاتے ہوئے راستے میں مار ڈالا جائے گا. حقائق بیان نہیں کر سکتا. اس کے سامنے اہل بیت کے تمام دشمنوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور وہ چپ بیٹھا ہوا, اگر کچھ بول دے تو جی اس کو بعد میں سینسر بھی کر دیا جائے گا, ریکارڈڈ ہے تو کاٹ دیا جائے گا, ورنہ اس بیچارے کو مار دیا جائے گا. اور یہ ہوتا رہا ہے. یہ جو یورپ کے اندر ٹیلی ویژن چینلز ہیں, یہ صحرا اہل بیت TV کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو اس جو ہے نا اس ہیکل کو پاش کر دیا, اس بت کو پاش کر دیا کہ یہ ڈائلاگ کا زمانہ ہے. اب بات ہوگی, اب کھل کے بات ہوگی. تم سوال کرتے تھے, اب ہم بھی تم سے سوال کریں گے. تم نے 1400 سال سوال کیے, اب ہم تم سے سوال کریں گے. تم ہمارے 4 سوالوں کے جواب لاؤ تو بات ہے. تو یہ اب ڈائلاگ کا زمانہ ہے. ابھی لڑائی جھگڑا, ٹیررزم, بم باندھ کے کود گئے, یہ گیا, فارغ ہو گیا زمانہ. بالکل صحیح جی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, یا السلام مدد. جی مولا علی مدد. جی بٹ صاحب 1 منٹ کے لیے اجازت دیں مجھے, اگر آپ کی اجازت ہو تو. کیوں نہیں, ضرور آئیے. جی موسی بھائی, میں آپ کی ایک بات سے پھر ایک تائید کرتا ہوں کہ آپ نے یزید لائن کے بارے میں کہا ہے کہ یزید کو چھوڑو. بالکل آپ نے 110% یہ بات بالکل درست کہہ دی ہے کہ آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. چاند کے اوپر لوگ آفرے دے رہے ہیں فاروق بھائی کہ زمین خریدو رکھو, یہ دنیا وہاں پہنچ گئی ہے. تو یزید سے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا جاتا, سقیفہ کے بدماشوں نے جو کام کیا تھا, کاش کہ یہ ہمارے ملک میں ہو. جو تاریخ ہے, جو تاریخ سچی ہے اس کو بتایا جانا چاہیے, پھر شعور آئے گا. تو فاروق بھائی اور موسی بھائی, میں آپ سے بار بار یہی باتیں پچھلے دنوں میں دیکھیں کہ جنہوں نے پاک سجدہ سلام اللہ کا حق کھایا تھا, غصب کیا تھا, جنہوں نے مولا کائنات سے جنگیں لڑی تھی, جنہوں نے جو کیا تھا, ہمیں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم لیتے ہی نہیں ہے, کیا تھا. آج انہی کے پیروکار جو ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے پیر گندے ہونے والے ہیں, ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ وقت دور نہیں جب ان کے پیر اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے. یہ بالکل سچی کی قدر. یزید تو بعد میں آیا, پہلے تو اس کا باپ تھا, پھر اس کا باپ تھا. کون تھے یہ لوگ؟ یہ سارے وہی لڑی چلی آ رہی تھی جس نے کہا تھا پاک بی بی اسلام اللہ کی, آج کاش کے میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے. تو تیرے آبا و اجداد کون تھے یزید لعنتی؟ وہی تھے نا معاویہ, سفیان اور جو سقیفہ بنی سعد میں تھے. کون تھا؟ تو خدا حافظ موسی بھائی, تھوڑے جذبات ہو جاتے ہیں آپ کی باتیں.
शेर सुनते जाएं, शेर सुनते जाएं। कोई नहीं है कि आप इल्म की किताब टीवी से इकट्ठी सुनेंगे, करके लाइब्रेरी में आपको चले सुन नहीं जाएं। पाए। आपको शऊर बेदार करना पड़ेगा, अपने सही। आप अपने अंदर को शऊर बेदार करना पड़ेगा। मोहब्बत की बात आपने की है ना फारूक भाई अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल। मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। इससे बढ़ के एक लफ्ज है उलमाए किराम में बात है, वो है मोहब्बत। वो जब तक नहीं अलैहिस्सलाम से होगी आप कामयाब नहीं होंगे। मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूँ, मूसी भाई से करता हूँ, दुनिया से कितनी मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत का लफ्ज जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में होता है, वो करना पड़ेगी आपको इंशाअल्लाह। करना पड़ेगी अगर बचना है। बिल्कुल सही जी इश्तियाक भट्ट साहब, शुक्रिया आपका जी। शेर अता हो जी, आप शेर सुना रहे हैं अपने इश्तियाक भट्ट साहब शेर के जो बात इन्होंने की उसमें मुझे अपने मरहूम चचा कमर अब्बास मौसवी साहब का शेर याद आ गया कि सकीफा में जो बनाई थी कभी, सकीफा में जो बनाई थी कभी, पाए आबिद में वही जंजीर है। ये तसलसल होता है, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। ये तसलसल होता है जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम फारूक भाई, इतनी जी, अच्छी बातें हो रही हैं, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मेहरबानी। मुझे एक बात कहना है, जो आजकल का जमाना है, इस जमाने में ये जो आपके दूसरे साहब है मासूफी साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, ये टाइम वो है कि आदमी प्रूफ करे, बुके लाए, बहसे करे, मुबाहिसे करे, हाँ, वो लगाए, आमने सामने बैठे, मुकाबला करें, बात करें, गवाही दे, बुकों से करे। अब इस तरह लड़ने जड़ने से, गालियां देने से, बुरा भला करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग पूरे डिटर्मिन हैं कि अगर ये हमारे सामने आएंगे तो हम इनको बुकों से अच्छी तरह इनको प्रूफ करके दिखाएंगे। बिल्कुल जो ये लोग ये बता नहीं सकते, ये प्रूफ कर ही नहीं सकते, और यही वजह है जो इस चीज से ये भागते, जिसे आप दूसरे लफ्जों मुनाजरा कह लें, उससे ये भागते, क्योंकि इन्हें पता है ये कभी मुकाबला नहीं कर सकते। तो बेहतर ये कि कुछ ना कहे, सिर्फ इनसे कहे आए और हमसे मुनाजरा करें खुले आम, एवरी टेलीविजन के ऊपर, ताकि पूरी पब्लिक देखे, पता लगे पब्लिक को कि क्या हो रहा है। बस मेरा ये पैगाम। बहुत अच्छी बात बहन, बहुत मेहरबानी बहन, बहुत शुक्रिया। वाकई दलील होती तो फिर हम उधर ही होते हैं मुसी भाई, हमने फिर बिल्कुल अपना अकीदा ही चेंज कर लिया। दलील नहीं थी, कुछ जवाब नहीं था, बस एक धौंस या एक ढिटाई थी। ढिटाई का मुकाबला हकीकत के साथ कैसे किया जा सकता है? नहीं, आप पॉइंट सच्चा इंसान उसको रख नहीं सकता। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। फरूक भाई, ये आप मेरी बहन जो बात कर रही है ना, जी जी, इनको ये मेरे ख्याल में याद नहीं रहा कि जंगे सफीन में जब मौला कायनात ने माविया से कहा था कि क्यों लोगों को मरवाते हो, तुम आ जाओ मैदान में, मैं और तुम आपस में जंग कर लेते हैं और फैसला कर लेते हैं। ठीक। तो पास इसका ये खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मौला ने बात तो सही कही है माविया, आप तुम दोनों आपस में जंग कर लो, लोगों की जानें बच जाएं। तो उसने कहा तेरे बच्चे मरन, मैं क्यों आगे कौन खलोते है, ये अली या अली नाल मैनू गया उदाहरण पे सामने, तो ये कैसे खड़े होंगे। आपने शेर की बात की है, तो मैं मूसी भाई एक शेर कहना चाहता हूँ जी जी, कि दो शबीहों को सजाते हैं मुसलमान बड़े अदब से। दो शबीहों को सजाते हैं मुसलमान बड़े अदब से, सारे मोहब्बत का मुहाफिज तो जली है। इस दिल को मनाते हुए तस्लीम तो किया कर, रोजे में मोहम्मद है तो काबे में अली है। वाह वाह वाह। आप ये पूछना चाहते भाई, अब मैंने जो सवाल किया था आपसे, जी जी, वो यही किया था कि मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप ही चलो बता दें, और तो कोई ना बता सकेगा तो आप तो बता दें का मतलब कि क्या ये जो कदम उठाया गया है, अलैहिस्सलाम का कदम जो उठाया गया है कि इसको हटा के रजीला करें, तो मेरे भाई इसमें उन्होंने अपने आप को खुद ज़ाहिर कर दिया है इस बात पे कि हम अलैहिस्सलाम के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो हम ऐसा करें कि अलैहिस्सलाम को हटा दें। जैसे कि पहले कहते हैं कि जब मौला अली की बात हम फजाइल कहते हैं ना, तो उनका अपना तो वो खड़ा उनके मुकाबले में आता नहीं है, तो वो कहते हैं जी अल्लाह के बराबर ले आए हैं उसे, तो अल्लाह को नीचे ले आके अली के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं, लेकिन अपना कोई खड़ा नहीं कर सकते। तो ये अलैहिस्सलाम की जो बात हुई है, इसमें उन्होंने ये देखा है कि यार इस पे तो मुकाबला नहीं कर सकते, जिस पे अल्लाह ताला खुद कहता है दरूद भेजो इन पे, तुम भी भेजो मैं भी भेजता हूँ, इन पे दरूद भेजना इबादत है। जहाँ अल्लाह कह रहा है कि इबादत है और वहाँ पे अलैहिस्सलाम दरूद में आता है, तो ये कैसे कह सकते हैं। बात सिर्फ मेरे भाई सिर्फ इतनी है कि ये अगर ऐसी बात ना करें तो उनकी बचत नहीं है, वो बच नहीं सकते, इसलिए कि अगर वो रजी अल्लाह ना करें तो उनके अपने कई रजी अल्लाह लताड़े जाते हैं, कई रजी अल्लाह की किताबें बड़ी बड़ी है जो उनके किरदार हैं। एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करता हूँ कि मुझे मूसी भाई आप सिर्फ एक बता दे बात, ओहद में कौन था
सही बात है। जो टूटी तलवार लेके खड़ा था और इस्लाम बचा रहा था। हाँ हाँ। और वहाँ कितने भागे थे। खंदक में कौन था जो नेजा पाक रसूल के रोजे खामे में नेजा मारने वाले की गर्दन किसने उड़ाई। 40 दिन ये लेके भागे फिरे थे अलम और कुछ ना कर सके, तो वो कौन था जिसको नादे अली पढ़ के मौला ने बुलाया और वो मोरहब और अंतर को मारना। तो अब बात तो सामने है कि जो ये रजीला थे वो तो पहाड़ों पे भागते रहे और जो अलैहिस्सलाम था वो टूटी तलवार लेके उहद पे इस्लाम की और पाक रसूल की हिफाजत करता रहा। तो यहाँ ही तो फर्क आ जाता है कि रजी अल्लाह अलैहिस्सलाम में यही तो फर्क है कि जो भागते हैं वो रजी अल्लाह है और जो तलवार टूटी लेके खड़ा होता है वो अलैहिस्सलाम है। अब इन्होंने वही चीज बचाने के लिए कि हम ये सिलसिला शुरू किया कि अलैहिस्सलाम को हटा दो ताकि हमारे लिए जो मसला असल हकीकत सामने आती है उस हकीकत को ना आने दें। इस वजह से ये अलैहिस्सलाम का मसला उठाया गया है। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। क्या बात है नकवी साहब, माशाल्लाह। देख लें हमारे अच्छी बात। कोई उलमा कराम में से कोई ना कॉलर है ना हम प्रेजेंटर है, लेकिन माशाल्लाह देखें ईमान की सतह, ये जो मुद्दत की भी बात कर रहे थे भाई, तो मुद्दत देखें कैसे ठाठे मार रही है माशाल्लाह। जी, अलम देने की जो नकवी साहब ने बात की, इसको मैं एक बड़ा अच्छा एक वाकया मुझे याद आ गया कि बचपन की बात है। तो वो जिक्र हो रहा था, सब बैठे हुए थे खानदान के अफराद, तो वो अलम देने पे जिक्र हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल मैं अलम उसको दूंगा जो जर्रार होगा, वो गैर फर्रार होगा, वो मर्द होगा और खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा। निशानियां बताई तो उसमें जो है वो हमारे कुछ जो मुखालिफिन है वो कहते हैं कि जी बड़ा इंतजार करते रहे, फला फला फला, जो है वो आंखें सूज गई। तो उसमें वो हमारे कजन है, उन्होंने कहा कि नहीं, आंखें अलम के इंतजार में नहीं सूजी, इस खौफ में सूझ गई कि अगर कल अलम मुझे मिल गया तो मारा गया मैं। तो इस इंतजार में सूझी हुई थी कि औद में तो भाग गए थे, 3 दिन बाद घर आ गए क्योंकि पहाड़ियां थी, रास्ता था, गारें थी, वो दर्रे सारे मालूम थे, यहाँ भागने का कोई सवाल नहीं होगा, वो वहीं पर ना उसने एक हाथ में काम उतार देना है। तो वो आंखें, वो बहरहाल ये सारे मामला तो सबको पता है, तो तारीखी हकायक है, खैर इस पे क्या बात करनी। मैं एक बहुत अहम नुक्ते की जानिब जो है वो बात करना चाह रहा था फारूक भाई, क्योंकि मैं 6:30 तक ऊपर चला जाऊंगा। तो देखिए, सद्दाम ने जुल्म किया, बज़ाहिर जुल्म कर रहा था, बज़ाहिर जुल्म कर रहा था, लाखों लोगों को लुक़्मा अजल बनाया, बज़ाहिर जुल्म कर रहा था। मगर आप देखें कि वो जो कुरान की आयत है ना कि हर परेशानी के अंदर एक जो है ना एक उसके अंदर खुदा ने कशाइश भी रखी है। तो हर परेशानी के अंदर, हर जुल्म के अंदर आप ये देखेंगे इसके अंदर खुदा की तरफ से लुत्फ करम क्या है, वो ढूंढने की कोशिश करें। इस पर नहीं कि हाय ये है, नहीं, इसके अंदर क्या है। करबला में नेज़ों पे सर तो चढ़ गए, मगर उसके अंदर से बरामद क्या हुआ, इस क़यामत तक के लिए इस्लाम को मैं महफूज कर लिया। सद्दाम ने बज़ाहिर जुल्म किए, मगर लोग क्या हुआ, इराक से डिस्पर्स हुए, इराकी पूरी दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया में हुसैनियत और फैल गई। अगर मदीने में बनी हाशिम पे जुल्म ना होता तो पूरी दुनिया में असल इस्लाम मोहम्मदी ना फैलता। मदीने में हम पे जुल्म हुआ, हम मुख्तलिफ जबानों में बढ़ गए, हम पूरी दुनिया में फैल गए, हम जहां गए हमने कहा या हुसैन। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें जो होती हैं फारूक भाई, ये खुदा की तरफ से एक लुत्फ और एक करम होता है। अब ये जो इन्होंने कहा जलाली साहब ने, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर एक दूसरा पहलू ढूंढने वाला है, इसके अंदर एक दूसरा पहलू बड़े काम का है। इन्होंने बज़ाहिर तो तौहीन की, बज़ाहिर तो अपने दिल की आग निकाली, बज़ाहिर तो ये तमाम चीजें की, मगर इससे जो 1400 साल से इंकार करते चले आए थे कि नहीं, सैयदा के साथ कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं था, ये शियों का झूठ था, ये शियों ने झूठ बोला था, कोई नहीं, सब राजी थे, वो एक डायलॉग का दरवाजा बाब ओपन हो गया। अब नहीं कह सकते भाई, कुछ तो हुआ था, वो कह रहा है कि अगर वो कह रहा है कि वो नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, उसने उसका कहना है कि खता पे थी, तो कुछ तो हुआ था। तो जब हुआ था तो 1400 साल से जो आप करते चले आ रहे थे, वो किस खाते में गया, तो जहां पर भी कोई चीज होती है, जो काम होता है, उसके अंदर से क्या बरामद हो रहा है, परवरदिगार का उसके अंदर लुत्फ करम क्या है, सियासत इलाहिया क्या है, अल्लाह ने उसके अंदर आपके लिए क्या रखा है, वो देखने की जरूरत है। उसके अंदर से जो चीज बरामद हुई है वो हकायक बरामद हो गए और एक डायलॉग का दरवाजा ओपन हो गया।
रहती दुनिया तक के लिए डायलॉग का दरवाजा ओपन हो गया कि जनाब ज़हरा के साथ जुल्म हुआ था और उनको ये कहना पड़ा कि मैं फातिमा बिनते मोहम्मद झूठ नहीं बोलती, और उनके सच्चे गवाह जवानान जन्नत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन सैयदना शबाब अहले जन्ना, उनको झुटलाया गया कि ये तो आपके बच्चे हम गवाही नहीं मानेंगे, वो जन्नत के सरदारों को। अब ये डायलॉग का दरवाजा ओपन हो गया। तो ये मामूली काम नहीं हुआ है, बज़ाहिर मलून ने तौहीन की है, मगर पूरी दुनिया की हुर्रियत पसंदों के लिए और सच्चे और इंसाफ पसंद लोगों के लिए जो है वो एक फिक्र का दरवाजा खोल गया कि अब इसके ऊपर बात होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बिल्कुल डायलॉग का जमाना है। इस किस्म की जब चीजें आती है ना, मैं इस अंदाज से, जैसे होता है ना कि हमारे इलाके में एक लोगों को एक जिसे कहते हैं बोनस दिया जाएगा या इतनी इमदाद दी जाएगी, मुफ्त पैसे बांटे जाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि इस तरह इस किस्म की बहस उठने से मुझ जैसे लाखों लोग जो हैं वो दरे अहले बैत तक पहुंचेंगे इन वजूहात की बिना पे। तो मुझे ये जरूर खुशी है कि ये बेशक रजी अल्लाह ताला ठोंसने की कोशिश करे अल्फाज में, और जलाली की आपने बात की, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि इसके पीछे जो एक इसका फायदा जो है इस बहस का, इस खोज में जो भी लगेंगे, और कुछ तो ये डिनाई करते थे कि ये वाकया हुआ ही नहीं है, तो अब वो वाकया वो सब तलाश करेंगे। बिल्कुल गोल्डन तशय्यो के लिए गोल्डन टाइम, तशय्यो के लिए गोल्डन टाइम, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े वाले और इस पे हम बिलीव ही नहीं करते। हमारा इस्लाम मोहम्मदी है, हमारा दीन रसूलुल्लाह का दीन है कि आओ डायलॉग करो। मुबाहिला क्या था? मुबाहिला क्या था? तुम अपने नफूस को लाओ, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम लाते हैं, तो हमसे बात करो, झूठो पे खुदा की लानत हो। तो आज हम भी मुबाहिले के लिए खड़े हैं। सही मुबाहिला ही तो हो रहा है ना। जी नकवी साहब, मैं एक आखिर में मौसूफ भाई ने चले जाना है, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा दो बातें पूछना चाहता हूँ। जाते जाते इसको जरा कर जाए तो मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ी बेहतरी होगी। ठीक है फरूक भाई, वो ये है कि जब इन्ना माह की आयत उतरी और उसके बाद जब पाक रसूल जातरे तदहीर के नीचे अपना कुतबा लेके लेटे हुए थे, तो वहां पे पाक रसूल ने ये कहा था अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, के अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। तो उम्मे सलमा वहां आई थी और उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो पाक रसूल ने कहा नहीं, आप काबिल इज्जत है, लेकिन आपकी यहाँ पे शमूलियत नहीं हो सकती। तो जहाँ उम्मुल मोमिनीन को इजाजत नहीं थी इस कुर्बे में शामिल होने की, तो एक तो ये बता दें, इसकी तरह तशरीह कर दे तो वहाँ रजी अल्लाह कहाँ के खड़े होंगे। और दूसरा ये बता दे कि जब पाक रसूल दरवाजे पे बीबी पाक पे जाते थे और आयत पढ़ते थे इतना माह की, तो किसी और रजी अल्लाह के दरवाजे पे भी जाकर उन्होंने कभी आयत पढ़ी थी? अब ये दोनों चीजों को जरा बता दें मुझे, जहाँ उम्मुल मोमिनीन को इजाजत नहीं इस खानदान में आने की, और जहाँ रसूल जाके खुद पढ़ते हैं इतना माह की आयत पढ़ते हैं, और उनका मकाम जो है इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दे कि वहाँ रज़ी अल्लाह कहाँ पे आएंगे, रज़ी अल्लाह कहाँ पे उसमें आगे घुसेड़ेंगे, ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दे तो मेहरबानी हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जी नकवी साहब और मुझे भाई, आपने जाना भी है, थोड़ा कराची पे भी बात करनी थी, खुदकुशी और 2-3-4 इशू थे जो मैं चाहता था आपके होते हुए थोड़ी आपकी भी राय लें, लेकिन अगर इस पे आप कहना चाहें और उसके बाद फिर हम समेटेंगे कुछ ना कुछ। जी इस पे देखें, दरवाजा मैं बार बार कह रहा हूं डायलॉग का खुल चुका। जैसे अभी इन्होंने उम्मुल मोमिनीन जनाबी बीबी सलमा का नाम लिया, तो जलीलुल कद्र ये लोगों को सोचने की जरूरत है। और हम तो देखिए साफ साफ कहते हैं, हम तो उसके मानने वाले हैं जो सलूनी की निदा लगातार हम तो कह रहे हैं ले आओ। अमीरुल मोमिनीन तो मस्जिद कूफा में सबके सामने कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो देखें, हम तो उनके मानने वाले हैं जिन्होंने मैदान में फैसला किया है। हुजरों के अंदर, गारों के अंदर बैठ के सियासत करने वाले थोड़ी हैं। हमने तो जो किया, तलवार भी उतरी, मैदान में उतरी, किसी हुजरे में नहीं उतरी, किसी गार में नहीं उतरी, अमीरुल मोमिनीन पर मैदान में तलवार उतरी। हाँ, तो हम तो मर्द मैदान के मानने वाले हैं और मैदान में ही ऐलान करते हैं और वहीं बड़े फख्र से बताते हैं। अमीरुल मोमिनीन पहले तारुफ कराते थे, मैं अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का फर्जंद, मैं फला का बेटा। ये अब जो जिसको मालूम ही नहीं वो पूछता फिर रहा है कि मेरे बाप कौन, तो वो क्या बताएगा। तो वो जो हम तो उनके मानने वाले, तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने तो हर सामने सलूनी मतलब पूछो मुझसे कि कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, जमीन से ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूं। हम कह रहे हैं बराबर का लाओ, बराबर का लाओ। अरे कुछ तो लाओ, कुछ तो बोलो। ये रजी अल्लाह अलैहिस्सलाम तो बाद में तय कर लेंगे, लाओ शख्सियत पेश करो। इल्म का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग चांद से आगे जा रहे हैं, तुम रजी अल्लाह पे रुके हुए हो।
آؤ پیش کرو، علمی شخصیات لاؤ، پیش کرو اہل بیت سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو سامنے لاؤ. ہم تو 1400 سال سے اپنے ایک سوال جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے اور آج تک اس سوال کے اوپر کھڑے میں. آج تک تم نے امیر المومنین کے مقابلے پہ نہ پیش کی اور نہ ہوگی نہیں. جس کو اللہ علم بنائے، جس کو خدا آراستہ کرے علم کے زیور سے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اسلام دین اطاعت ہے، اسلام دین اطاعت ہے، اسلام کے اندر ضد بحث نہیں ہے. ہم غیب پر ایمان لائیں، سارے سوالوں کے جواب ہمیں بھی نہیں ملیں گے. ہم غیب پر ایمان لائیں اور اسلام دین اطاعت ہے. اور جب اطاعت کرنی ہے، من کنت مولا ہو فہذ علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا ہیں. اطاعت کرو گے تو راہ نجات پاؤ گے، ورنہ جس طرح نوح کا بیٹا ہلاک اور غرق ہوا اس طرح سے ہلاک اور غرق ہو جاؤ گے. یہ امام حسین کشتی نجات ہیں. یہ مثل سفینہ نوح کے اس میں سوار ہو گیا، وہ کامیاب ہوا، جو اس سے اتر گیا ہلاک ہوا. تو یہ صاف صاف بات ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہمارا کام آواز لگانا ہے، صرف آواز لگانا ہے. عمل کرنا آپ کے اوپر ہے. آواز لگانا ہمارا کام ہے، ہم آواز لگائے جائیں گے، ہمارے علماء آواز لگائے جائیں گے. ہماری مسئولیت اتنی ہے فقط. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. کیا کہنے، مجھے بھائی مزہ آ رہا ہے، آج بات سن کے بھی مزہ آ رہا ہے. کالرز کی بھی بہت اچھی کالز آ رہی ہیں اور اس معاملے میں یقیناً ایک شکر اللہ کا کرنا چاہیے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہوا ہے. جن لوگوں نے بھی آواز بلند کی، اور جیسے ایک کالر نے اشتیاق بٹ صاحب نے بھی کہا تھا کہ سوال کا بعض جگہوں پہ واقعی حق نہیں دیا جاتا، لیکن جہاں جہاں بھی سوال کیا جا رہا ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو جہاں بھی سوال ہے آگے پھر اس کا کوئی جواب نہیں اور ان کو پسپائی ہوئی ہے. تھوڑا سا معاملہ ہم آتے ہیں، اگر آپ نے کراچی فون کیا ہے تو آپ کے گلی میں کتنا پانی کھڑا ہوا ہے، کو پتہ چلا ہے آپ کو، یا وہاں پر دیکھیں کراچی میں پورے کراچی میں تمام طرف ایک جیسی صورتحال نہیں ہے. جو بعض علاقے ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ، یعنی یہ بڑی شرماور بات ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ایسی جگہیں ہیں جہاں سے پورے شہر کا ٹریفک گزرتا ہے. یعنی جیسے ایک جگہ ہے نیپا چورنگی، اگر وہ بند کر دی جائے تو پورا شہر ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ ٹریفک جو ڈائیورٹ ہوگی تو ہر جگہ کو جیم کر دے گی. نیپا چورنگی نشیب میں آتی ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہوا ہے، اس کو اٹھایا نہیں گیا، اونچا نہیں کیا گیا. وہاں پر جو ڈرینیج کا سسٹم ہے اس کو فعال نہیں کیا گیا. وہی پرانی روایات کے کچرا اڑتا ہوا آ رہا ہے. اور ان نالیوں میں جو پانی کے نکاس کی نالیاں ہیں موسم سے پہلے صاف نہیں کی جاتی. 15-20 سال سے کراچی میں کچرا نہیں اٹھایا گیا. اس کے ساتھ ظلم شہر کے ساتھ کیا گیا. وہ وہاں پر جو نشیبی علاقے تھے، گلستان جوہر اوپر ہے، جو گلشن اوپر ہے، وہاں کا پانی آ کر نیپا میں جمع ہوتا ہے، وہ سیلاب بن جاتا ہے. وہ ویڈیوز وہاں کی ہیں. شہر فیصل چاروں سائڈ سے پی سی ایچ ایس اونچا ہے، شہر فیصل نیچے ہے، وہاں پانی آ جاتا ہے. بعض جگہیں اس طرح کی ہیں، اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا. تو میں اس کو ایک خلاصتاً یہ بتا دوں کہ جہاں پر بھی یہ سمندر اور دریا کی شکلیں پیش کر رہے ہیں، ایک پانی ہے، یہ وہ علاقے جو نیچے تھے اور حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر نکاس کی جو لائنیں پڑی ہوئی ہیں ان کو بارشوں سے پہلے صاف کرتے. کیا آپ کے پاس محکمہ نہیں ہے جو بارشوں کی پیشن گوئی کرتا ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے؟ تمام ہے، مگر کام نہیں کرنا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بڑا افسوس ہے اور ہم تعزیت کریں گے ان تمام خانوادوں کے ساتھ جو 6-7 بچے جو ہے وہ بارش میں ڈوبنے سے، کرنٹ لگنے سے اپنی جانوں سے گئے. اگر ہماری آواز ان کے اہل خاندان تک جا رہی ہے تو ہم اہل بیت ٹی وی کی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے جو ہے وہ ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور بہت تعزیت کرتے ہیں کہ انسانی جانے جانب ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس ہے. بالکل صحیح. اور افسوس دیکھیں آ جا کے پھر جو حکومت یا جن کے پاس وسائل ہیں، یقیناً پچھلے سال کے بھی 30 کے قریب تو لوگ صرف کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے تھے. اس سال دوبارہ بارشیں ہیں اور ابھی اگست کا مہینہ بھی وہ رہتا ہے اور ابھی سلسلہ جاری ہے اور غریب کا کوئی پرسان حال ہے. ایسے میں وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا ریلا کہ اتنا تیز پانی ہم نے شاید کسی دریا میں بھی نہیں دیکھا. جس طرح سے گاڑیاں بہ رہی ہیں وہاں پہ اور جو املاک کو نقصان ہے اور جو بیچارے غریبوں کے جو گھروں میں جن کے پانی آ گیا ہے اور ان کا کس طرح سے وہ معاملہ اب وہ سدھار پائیں گے. لاکھوں کا نقصان ہو گیا. ہماری حکومتیں 12 ہزار دے کے وہ کہتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. تو یہاں پر سندھ حکومت جو کہتے ہیں اب یا تو جب صوبے کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، اور جب وسائل کی بات ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک جو حکمران جماعت ہے ان کا ووٹ بینک کم ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے گا؟ چلے وہاں پر آپ نے امن و امان کی صورتحال بہتر کر لی، شکر ہے جو بھی آپریشنز ہوئے ہیں،
لیکن یہ جو اب وسائل کو لگانا ہے، اب مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں مجھے 3 مہینے کے لیے دیں، جو پی ٹی آئی وہاں پر جیتی ہوئی ہے، وہاں پر آپ نے صورتحال دیکھ لی، وہ جی آئی ٹی اور ایک دوسرے کے اوپر عجیب پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، تو یہ ہو عجیب کیا رہا ہے؟ بات کہوں، افسوسناک عجیب صورتحال۔ بات، جی 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 ایک عجیب پہلو ہے وہ یہاں پر دکھاتے ہوئے، اور پھر اجازت چاہوں گا آپ سے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی تجارتی شہر، گورنمنٹ کی ایمبولینس نہیں ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ میں کہنا نہیں اللہ چاہتا تھا، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بڑی بدنامی ہوتی ہے اپنے ملک کی، مگر حقیقت ہے گورنمنٹ کی ایمبولینسز نہیں ہیں۔ کون کام کرتا ہے؟ جے ڈی سی کام کرتی ہے، چھیپا کام کرتی ہے، ایدی صاحب کا جو سیٹ اپ ہے وہ کام کرتا ہے۔ اگر یہ ایمبولینسز بند کر لیں، شہر میں کوئی دھماکہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، لوگوں کی یہاں سے جنازہ نکالنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس سے اتنی ہی مہم ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں ہیں کراچی کے اندر۔ فائر بریگیڈ کا ایک آفس ہوتا تھا کراچی صدر کے اندر، جو لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ان کا ذہن اڑ کے پہنچ گیا ہوگا وہاں پر ایک آفس ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو چکا۔ اب کراچی میں اگر کہیں آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کی گورنمنٹ کی کوئی گاڑی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑی جائے تو کیا کیا جائے؟ صحیح یہ بات ہے، انتظام ہے آپ صحیح کا۔ بات ہے۔ ابھی افسوس کی ہم پبلک بات ٹرانسپورٹ جی ہاں کو نہیں رو رہے۔ ہاں ہیلتھ ابھی کو، ہم تعلیم، ابھی تو یہ اس معاملے کو ہم نے ہاں چھیڑا ہی نہیں نا۔ ابھی ہم اس پہ نہیں رو رہے، ابھی ہم رو رہے ہیں بنیادی، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمبولینس، گورنمنٹ کی ایمبولینس نہیں ہے، کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، وہ بالٹیاں ڈال کر بجھ جائے گا، فائر بریگیڈ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، افسوس کی بات ہے۔ یہ حالت۔ لیکن چلیں دیگر ایشوز پہ ہم سمیٹیں گے ناظرین، کچھ پوائنٹس اور ہیں جس پر بات کریں گے، لیکن موسی بھائی نے اب جانا تھا 6:30 بجے تک۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ کل آپ دا فوکس لے کر جزاک آئیں گے اللہ اس پہ السلام۔ معمول، اس میں آپ کی ملاقات ہوگی ناظرین سے۔ ناظرین میرا آپ کا ساتھ ابھی ہے 20-25 منٹ، اور کراچی کی صورتحال، اور افسوس کی بات یہی ہے نا کہ جو وہاں پر جو حکومتی نمائندے رہے ہیں، ایک بہت بڑی جماعت ایم کیو ایم کو یہ تھا کہ کراچی کی صورتحال، یا وہ ایک قسم کا کراچی کے اندر ان کی ناظم سے لے کے، کمشنر سے لے کے، کونسلر سے لے کے، ایم این اے، ایم پی ایز، اور حکومت میں سابقہ ایم کیو ایم کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ ان کا پورا شیئر ہوتا تھا۔ کوئی بھی حکومت آئی ہے، نواز شریف صاحب کی آئی ہے، بے نظیر صاحبہ کی آئی ہے، بعد میں پھر مشرف صاحب تو ان کو اپنی طاقت کہا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان حکومتی نمائندوں نے بھی شاید کچھ ایسے کام کیے کہ جن کو ان کا فائدہ خود کو ہی ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، لیکن عوام کے لیے کوئی ایسا کام ہوتا ہوا یا ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کراچی میں جو وسائل ہیں ان کے اپنے شہریوں کے اوپر ہی خرچ نہیں کیے گئے، اور محض یہ دعوے کیے جاتے ہیں جو مجھے دے دیا جائے، اور ایک قسم کی ابھی تک پوائنٹ سکورنگ جاری ہے۔ سپریم کورٹ وہاں کے حالات کے اوپر نوٹس لے چکی، وہاں پر ہیئرنگز ہو چکی ہیں، ایکشن لینے کی بات ہوتی ہے۔ آج بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، ایک ہم جو وفاقی حکومت کے ترجمان گل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بہت آپ نے ڈبو دیا ہے، لیکن آپ کا کیا کام ہے اس میں، یا آپ کس طرح سے پھر نکال سکتے ہیں؟ سندھ حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ سب علاقوں کا جائزہ لیا ہے، یا وہاں پر ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، لیکن جب تک کہ غریب کو ریلیف نہیں ملے گا، یہ کوئی بھی صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں ضرور کھینچنی ہے، لیکن غریب کے لیے کچھ کرنا نہیں۔ اور اس کی ایک اور بہت بڑی مثال پچھلے ہفتے جو نارووال کا ایک ملحقہ علاقہ ہے ظفروال، اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں وریام ہے، وہاں پر ایک قدیر نامی شخص تھا، اور عید کی آمد ہے، کون بچے ہیں ایسے کہ جو ضد نہیں کرتے کہ عید کے وقت ان کو بھی کچھ اپنی ضروریات کی یا پسند کی چیزیں چاہیے؟ تو ایک باپ کو جب ان کی بیٹیاں یہ مطالبہ کرتی ہیں یا ضد کرتی ہیں، تو باپ کس طرح سے پتہ نہیں کتنے دن اس نے ٹالا ہوگا، کتنے دن اس نے ان کو یہ کوشش کی ہوگی، باہر ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کوشش کی ہو کہ کہیں سے اسے پیسہ مل جاتا، اور وہ بچوں کے لیے کچھ ان کی چیزیں خرید سکتا، عید کی خوشیاں اس کے ساتھ بانٹ سکتا، لیکن بالآخر جب اس کو کچھ بھی نہ ہوا، کچھ بھی نہ ملا، تو اس نے مرنا آسان سمجھا، جینا اس کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اپنی بچوں کے لیے، اپنی بچوں کی خوشیوں کو اچیو کرنا، اس کو حاصل کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مرنا بہت آسان، مرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس قدیر کے لیے، اس نامی
जो 3 बेटियों समेत उसने खुद जहर पिया, अपनी बच्चियों को जहर पिलाया, खुद तो बेचारा वो फौत हो गया और बच्चियां जो हैं वो उसकी अस्पताल में थी। कहने का मकसद ये है कि वो सिर्फ कदीर जो है वो अपनी जान लेने पे मजबूर क्यों हुआ है। अब आपने देखा पिछले दिनों एक इंडियन एक्टर ने भी खुदकुशी की थी, उसकी भी तहकीकात जारी है कि उसके पीछे क्या अवामल थे, क्या वजूहात थी। उस पर इंडियन मीडिया के ऊपर जब भी आप स्विच ऑन करते हैं कोई ऐसी बहस चल रही होगी, जी इसकी ये वजूहात थी, ये हुआ वो हुआ, कुछ फैमिली जो है वहां की इंडस्ट्री के ऊपर हावी हैं, ये इसके अवामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बहस है, मुझे इस वाक़े को 4-5 दिन हो गए हैं या चंद बैक पेज के ऊपर कुछ खबर आने के बाद में ये जो टॉक शोज हैं, ये बड़े-बड़े जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं या प्राइम टाइम में इस इशू को छेड़ा ही नहीं गया। उस वहां पर कोई बड़ा चैनल कैमरा लेके नहीं गया, उसके हालात, उसके मोहल्लेदारों से इंटरव्यू लेते। वहां का जो एमएनए है, मुझे लग रहा है नारोवाल में तो इस वक्त जो एहसन इकबाल साहब शायद वहां से हों, या जो पीटीआई के रुकन थे इब्रारुल हक वहां से, उनको शिकस्त हुई, लेकिन बाद में जो मुखय्यर हजरात वहां के होंगे उनसे बात की जाती है। और ये सिर्फ एक गली का ये वाकया नहीं है, ऐसे बहुत से कदीर। कहने का मकसद ये है कि वो बेचारा तो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, उसने मौत को गले लगाना आसान समझा और ईद को गुजारना। हम इंतजार कर रहे हैं जी, आज 6 जिलहज है, 4 दिन बाद ईद है, हम इंतजार में हैं, ये अहदाफ है, जोड़े आ रहे हैं, बकरे आ रहे हैं, गाय आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे घराने भी हैं कि जो चाह रहे हैं कि या अल्लाह ये कैसे दिन गुजरेगा, इसको कैसे गुजारेंगे हम, कि उनकी वो हालात नहीं है इजाजत देते, उनके पास वो वसाइल नहीं है कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, हमारे टीवी ड्रामों में देख ले, हमारे मोहल्ले में जिनके पास कुछ खाने को है। हमारे दीन तो ये कहता है कि अगर आप आम भी खाएं तो उसके छिलके जो है बाहर ना फेंकें, ताकि किसी गरीब को या जिसको वो मुयस्सर नहीं हुए तो वो देख के उसका दिल ना ललचाए या वो उसकी कमी महसूस ना करे। लेकिन हमारे यहाँ जिनके पास पैसा है वो ऐसी पैसे की नमूदो नुमाइश करते हैं और ऐसा सरेआम खर्च करते हैं और इतनी ज्यादा वो ज़बाइश करते हैं कि एक आम गरीब के लिए उस टेंडर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। तो इसकी बहुत सी वजूहात है। मैं समझता हूँ कि इसमें सब जुर्म में शरीक हैं। ऊपर से इमरान खान साहब ले लें, वो उनको पनाहगाहें बनाएं या वो भाषा डैम का इफ्तिताह करें, इस कत्ल का जवाब उनको जरूर देना पड़ेगा। वहां के एमएनएज, एमपीएस, उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और इवन उस मोहल्ले के नमाजी जो हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत करने जाते रहे हैं, लेकिन उनकी नजर उस बंदे पे अगर नहीं पड़ी तो उन नमाजियों को भी उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ज्यादा अल्लाह ताला के दावादार हैं कि हम बहुत बड़े इबादत गुजार हैं। तो ऐसी इबादत का क्या फायदा कि जब जो इबादत आपकी सिर्फ मस्जिद तक महदूद है, मस्जिद के बाहर जब आपकी सीढ़ी के ऊपर कदम रखते हैं तो आप वो मुसलमान क्यों नहीं नजर आते, या आपके अमाल जो हैं वो उससे क्यों मतसादम हैं। ये गरीबों की मदद करना, देखिए अल्लाह ताला ने कैसा हमें निजाम दिया है कि गुनाह हम अल्लाह का करते हैं। कोई भी ऐसा अगर गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अल्लाह ताला ने तरीका क्या बताया है कि आप 60 मस्कीनों को खाना खिलाएं, आप इतने लोगों की मदद करें, सदका दें तो वो आसमान पे नहीं जाता, सदका दें, अजीजो कारब को सदका दें, अपने से कम लोगों को सदका दे कि अल्लाह ताला हमें माफ करने वाला है। तो ये तमाम काश, और इस साल तो कोई हज पे भी नहीं गया पाकिस्तान में, हो सकता है उस मोहल्ले से भी कोई 1-2 हाजी जो हैं जिनको इस साल हज की सादत नहीं मिल पाएगी। तो ये सब लोग जो हैं, मैं समझता हूं मुझ समेत भी मीडिया में भी जो लोग हैं, कि उन्होंने इस इशू को, जो इतना बड़ा इशू है, अपनी बच्चियों के वो तस्वीर हम देखने के काबिल नहीं है, हौसला नहीं पड़ता कि वो बच्चियां भी सब 10 साल से छोटी बच्चियां हैं, वालिद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुका है। तो इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। वहां पे तो इमरान खान को खुद जाना चाहिए था। बुजदार जो है वो किस बला का नाम है, उसको खुद वहां पे जाना चाहिए था। फोटो सेशन ही करवा देते भाई, ये तो फोटो सेशन ही कराने चले जाते, तब भी शायद उन गरीबों का कुछ सुन लेता। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां पर कोई हुकूमती नुमाइंदा उस मोहल्ले में नहीं गया। और मुखय्यर हजरात जो हैं, या जो ऐसे लोग हैं कि जो नमूदो नुमाइश पे यकीन रखते हैं, अब हमारे यहाँ नेकी भी की जाती है तो कोशिश होती है कि मैंने अगर किसी को पैसे दिए हैं तो वो उसका पूरा ढंढोरा पीटे, पूरी मेरे इश्तिहारात छप जाए, टिकर चल जाए, अखबारों में मेरी तस्वीरें लग जाए,
کہ ہاں میں اتنا بڑا سخی ہوں تب کہیں جا کے میں وہ پیسے دیتا ہوں یا کسی نیک کام میں حصہ لیتا ہوں. پردہ پوشی کے ساتھ کسی سفید پوش کی مدد کرنے والے الحمدللہ لوگ ہیں، ان کو ہمارا سلام، لیکن شاید یہ بہت ہی کم تعداد میں اب ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہے ہیں. اس ٹرینڈ کو ہم نے واپس لانا ہے. قربانی کا جو یہ مہینہ ہے، قربانی کی جو عید آنے والی ہے، اس میں ضرور ہمیں ارد گرد دیکھنا چاہیے. کاش ایک جوڑا ہم اپنا کم خرید لیں اور ہو سکتا ہے اس پورے گھرانے کا سب کچھ وہ ارینج ہو جاتا. تو 3-4 دن ابھی عید میں ہیں، تو ہماری یہی کوشش رہے گی، گزارش رہے گی کہ آپ اپنے محلے میں ارد گرد پاکستان میں، اور جو اس وقت بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں، وہ ضرور وہاں پہ یہ خرچ کریں کہ کسی کی بھی اگر یہ خوشیوں میں وہ شامل ہو سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ، پھر بات آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. نواز بٹ فرانس کر رہے ہیں. جی نواز بٹ صاحب، شکریہ. آپ کے جذبات و اظہار کا سارا آنکھوں پر یہ آپ نے حقیقت بیان کر دی ہے. آپ کچھ نہیں رہتا باقی ادھر ادھر کی باتیں مارنے کا. جو آپ نے اصل تھیم تھا، تھیم کہتے ہیں انگلش میں، اصل جو تھیم تھا، سبسٹینس تھا، وہ آپ نے کلیئر کر دیا ہے. اب میں تھوڑا سا بات کا اظہار کر لوں، 1-2 منٹ میں آپ اجازت دیں تو. جی جی ضرور بٹ صاحب. پاکستان میں تقریباً 30 برس سے، پہلے تو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے نا یو کے زمانے میں، 10-20 سال وہ کھا گیا جی. پاکستان میں تقریباً 30 سال سے سیاسی اور مذہبی پارٹیاں جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ خاص و عام جان چکے ہیں. کسی نے عوام کو سیاسی شعور کے نام پر لوٹا، کسی نے فلاحی ریاست، کسی نے اسلامی نظام، کسی نے مدینے کی ریاست، کسی نے سوشلزم اور کسی نے لبرلزم کے نام پر غریب عوام کا اتصال کیا، صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے کی خاطر. آیا تم غریبوں کی چیخو پکار سے بے خبر ہو حکمرانوں، جو ماضی کے اور مستقبل دونوں؟ تم ہر ناجائز طریقے سے غریبوں کا سامان لوٹ رہے ہو، دوسرے الفاظ میں غریبوں کا خون چوس رہے ہو. نہ تمہیں آخرت کی فکر، خود رہتے ہو 70 کنالوں میں اور بات کرتے ہو جھگیوں کی، جو ان کا خیال رکھیں گے غریبوں کی خوشحالی کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں مدینے کی ریاست کی. بس ان کا اتصال کرتے رہو اپنی شاطر چالوں سے. کیا تم عوامی خونی انقلاب سے واقف ہو؟ میں یہ سوال میرا ہے کہ کیا تم حکمرانوں عوامی خونی انقلاب سے واقف ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ سیاسی اور مذہبی لیڈران کو ہدایت عطا فرمائے، اور موجودہ حکومت جو برسر اقتدار ہے برائے نام، نہیں پتہ سلیکٹڈ ہے یا ان سلیکٹڈ ہے، سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں. پھر اور نہ پوچھیے، ہم سے پوچھا آپ قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہو تو فرمایا ہمارا افسر نے کہ جی انہوں نے آپ اپنا کام کیجیے. ہم نے پوچھا کسی سے کہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے بڑے کرپٹ ہیں، تو ہم کرپٹ ہیں تو پھر کیا. بہت بہت شکریہ، اللہ کو سلامت. صحیح بات ہے جی، بہت شکریہ نواز بٹ صاحب. فرانس سے آپ شامل ہوئے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر سارے جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی نظر پڑے. تو جتنے بھی استطاعت ہے، ظاہر ہے جو حکومت کے پاس وسائل ہیں وہ تو حکومت کے پاس ہی ہیں، اربوں روپے وہ خرچ کر سکتے ہیں. اور جو ایک ایسی فلاحی ریاست جس کا خواب تھا، اگلا مہینہ دیکھیں 14 اگست بھی آنے والی ہے، ایک بار پھر جشن آزادی منایا جائے گا، اس پہ نہ جانے کتنے لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، تزئین و آرائش ہوگی اور یہ جھنڈیاں اور یہ سب کچھ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک پاکستانی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے جان لینے سے پہلے اگر وہ اسلحہ اٹھا لیتا اور کوئی بھی جرائم کی دنیا میں وہ چلا جاتا تو شاید وہ حق بجانب ہوتا. کیونکہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی روٹی چوری کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اسباب جو ہیں اس کو بھی ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ کیا وجوہات تھیں کہ اس نے یہ راستہ اپنایا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں ناظرین. اس افسوسناک واقعے کے بعد ایک اور افسوس کی صورتحال کی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی واردات یا ایسے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں کوئی بہتری دیکھیں ہم اپنے پوری اوورال معاشرے میں، تو پھر بھی ایک حوصلہ ہونا چاہیے کہ چلیں کچھ اس میں بہتری آئے گی چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد. لیکن اب نیب کے حوالے سے، نیب اصلاحات کی جب ہم سن رہے ہیں تو عجیب سی سفارشات اور عجیب سی کمیٹیاں، اور کمیٹی کے جو ممبران ہیں جو اگر آپ نام سنیں تو اس پہ واقعی افسوس سے اس میں اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر کرپشن کے اربوں روپے کے کیسز ہیں
वही अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से वो तर्जमानी करेंगे, चाहे खाकान अब्बासी हों, ख्वाजा साद रफीक हों, यहाँ परवेज खटक साहब हों और दीगर जो जमातों के लोग जो हैं। तो इसमें नैब की इस्लाहात और इवन हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ है कि चेयरमैन नैब जो जावेद इकबाल साहब है, उनकी मुद्दत जो मुलाजमत है उसमें तोसी देने की सिफारिश है। तो पहले तो उन्होंने ये जो काम किया है या जिस तरह से वो इस वक्त नैब को चला रहे हैं, या कुछ चीजें जरूर वो इस्लाह तलब हैं कि एक तो जो अब अगर ख्वाजा साद रफीक जो हैं या आसिफ जरदारी साहब जो हैं, या तो ये कदीर जो है, ऐसे एक कदीर नहीं है, बहुत से कदीर हैं कि जो बेचारे शायद इस नहज तक पहुंच चुके होंगे, तो या तो जो अरबों रुपए का जो खजाना है वो शायद इन्होंने अपने घरों में दबाया हुआ है और ये जानबूझ के ये कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं और खामखा में ये अपनी जानें दे रहे हैं धोखा देने के लिए। और या ये हकीकत है कि अरबों रुपए का जो खजाना खाली हुआ है, इसमें ये जो लोग बैठे हुए थे यही मुजरम है। अगर इतनी कौम मकरूज हो चुकी है तो ये आम बेचारे पाकिस्तानियों को उससे क्या ताल्लुक है? वहां पर तो लाइनों में लग के अगले अपनी पेंशन या अपनी तनख्वाह लेने के लिए उनको लाइनों में लगना पड़ता है। या आज ज़रई मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर आटा दस्तयाब नहीं है, तो आम आवाम की तो ये हालत है। तो वो लोग खुद अपना एहतसाब कैसे करेंगे? और ये जो तजावीज दी हैं या जो जो कमेटियों में लोग शामिल हैं, तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाल तो बुरा है ही है, आगे मुस्तकबिल में भी जो उम्मीद है या एक जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा कुछ ताजा हवा का झोंका, वो भी हमें नजर या महसूस नहीं हो रहा कि वो शायद अवाम तक पहुंचेगा। कॉल ड्रॉप होगी, आप दोबारा आ सकते हैं। तो ये बात है। और जैसे एक मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक एक तजियाकार कह रहे थे जी, जैसे चेयरमैन नैब की एक वीडियो आई थी और एक मोहतरमा के साथ उनके नाजेबा जो गुफ्तगू थी, वो बातें थी, वो एक डिफेंड करने वाले उनको कह रहे जी देखें वो बहुत ईमानदार बंदे हैं और उनकी अच्छी है, उनकी एक्सटेंशन अगर हो जाए, ये वो मामला अलग था जी, बशरी तकाजे थे तो वो उसमें वो मुलव्वस थे। तो मुझे अजीब हैरत हुई कि ये बशरी तकाजा, अगर एक करेक्टर अगर आपका इस अंदाज से अगर खराब है, तो ये बशरी तकाजा कि आपको चोरी करने में या अगर आप नाइंसाफी करेंगे, तो क्या ये बशरी तकाजा सिर्फ महदूद है आपकी उस सूरत हाल में ही आप उसमें छूट लेंगे, या आप तो सारे ही बददियानती के, तो फिर तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो आप कहां कहां आप इस किस्म के झूठ नहीं बोलेंगे या इस किस्म की आपकी जो कानून की धज्जियां जो हैं वो नहीं आप बिखेरेंगे। तो ये सारी चीजें देख लें कि आप जब तक करेक्टर किसी कुर्सी पे, और खासतौर पे पब्लिक जो ऑफिस होल्डर है, उसके लिए एक बाकिरदार होना, इसीलिए हमें कहा जाता ना कि अखलाकी तौर पे जो बाकिरदार है, जो अखलाकी तौर पे जिसका बैकग्राउंड बेहतर है, उसका हाल बेहतर है, वही आगे चल के बेहतर फैसले कर सकता है। एक बदकिरदार इंसान जो है वो कैसे इंसाफ दिला सकता है, और वो कैसे एक बदकिरदारी जो है वो इसकी एक शोबे तक उसको वो महदूद रहेगा। वो तो अगर जो बुरा है तो वो तो हर जगह बुरा होगा। तो ये अजीब उनके दलाइल पेश किए जा रहे थे चेयरमैन नैब के जी। देखें वो उनकी तो एक जाती मामला था, जाती मामला होता अगर वो अपनी जाती मकान में या अपनी जाती जगह पे बैठा होता या उसका किसी आम पब्लिक से उसका कोई सरोकार नहीं होता, तो फिर हम कहते कि ये जाती मामला है। ये जाती मामला नहीं रह जाता जब आप किसी पब्लिक ऑफिस में बैठे हो, पीछे कायदे आजम की तस्वीर लगी हो और आपका एक एक मिनट जो है वो कौमी खजाने से पे किया जा रहा हो, तो ये जाती मामला नहीं रह जाता। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कॉल फिर ड्रॉप हुई। तो ये तो नैब के हवाले से हम सुन रहे हैं जी। और एक चीज जरूर है कि जो पकड़ लिया जाता है, जो रिमांड दे दिए जाते हैं 90 दिन के, और अब देखें कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो बाइज्जत बरी होके, वो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई निजाम नहीं है, कोई उसको साबित करने के लिए उसके तरीकाकार जो है हमारे यहाँ वो अजीबो गरीब है। मलक अरशद जैसे वो सिर्फ एक जज नहीं होगा, उस तरह के बहुत से लोग, बहुत से जज जो हैं हो सकता है हमारे निजाम में हो। तो ऐसी अगर सफाई नहीं होगी तो आप जितनी मर्जी सिफारिशात लें, इस्लाहत ले आए, हमारा जो निजाम है नैब का या एहतसाब का, वो बेहतर नहीं हो सकता महज ये निजाम या चेहरे बदलने से, जब तक आपकी सोच इसमें बेहतरी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई मैं एक दोबारा जी जी आइए सर। के साथ जी जी आइए। पॉइंट थे जी जी
یہ آپ کا جو چلن ہے نا جی اللہ رسول ہوا ہے، میرے مولا کائنات جانتے ہیں، اہل بیت کا جو ہے نا یہ صرف یہی پلیڈ کر رہا ہے، یعنی کہ عوام کو کس پر اظہار کریں، مذہبی ہو، معاشرتی ہو، مدنی ہو، سیاسی ہو، یہ سبھی جو جتنے بھی چینل ہیں ان کو برا نہیں کہا جاتا، سبھی میرے لیے برابر ہیں، آپ کا بھی، لیکن وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جیسا آپ کا ہے کہ وہاں پہ ہر مسلب فکر، ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنے رونا روتے ہیں، ہم اور کیا ہے۔ وطن عزیز میں سماجی اور معاشرتی نظام مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے فروخ بھائی، رفیع صحیح کسر عدالتی اور محکمہ پولیس نے پوری کر دی ہے، دراصل عمران خان بیچارہ پھنس کر رہ گیا ہے۔ میں اس کی ہمدردی کی بات نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، اب جمہوریت کے جال میں، اور پھر جمہوریت بھی وہ انتہائی مشکوک ہے، یہ پیور ڈیموکریسی نہیں، کیونکہ میں شعبہ سیاست پولیٹیکل سائنس کا طالب رہ چکا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں، یہ سب کے سب نظام جو ہے یورپی اور یونانی طرز حکومت ہیں، سوکریٹس ہو گیا، پلاٹو ہو گیا، ارسطاٹل ہو گیا وغیرہ۔ ڈیموکریسی کو سیاست میں کمزور اور تیسرے درجے کی طرز حکومت کا قرار کس نے دیا ہے، ارسطاٹل اور سوکریٹس اور پلاٹو تھے۔ بات یوں ہے کہ اگر وطن عزیز میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو عوام میں تعلیمی اصلاحات نافذ کریں، پھر ان میں سیاسی اور سماجی شعور پیدا کریں، پھر ہوگا ساتھی۔ اور دوسرا یہ کہ فی الحال قوانین کے نفاذ پر عمل کرائیں۔ خانہ فنیازی صاحب، آپ نے کیا فیصلہ کیا، اس کو سارے یہاں مر رہے ہیں، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں سیاسی بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے۔ خسائی بال کا کیا فیصلہ آپ نے کیا، 3-4 بچے بے جا مددگار ہیں، یہ بغیر کسی تفریق کے فیصلہ کریں، چاہے اہل شیعہ ہو، اہل سنت ہو، اور دیوبندی ورلڈ کمپنی ہو، سب ہو، آپ تفریق نہ پیدا کریں۔ آپ کے ریکویسٹ بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت مہربانی، بالکل صحیح جی۔ عمران خان صاحب وہ اس سینس میں کہ وہ بیچارے ہیں، لیکن اس وقت وہ سے بڑی پاورفل کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور وہ کسی نے ان کو گن پوائنٹ پہ نہیں بٹھایا، وہ 24-25 سال کہہ رہے ہیں کہ وہ جد و جہد کر کے آئے، تحریک چلا کے آئے، اس کے بعد لوگوں کو انہوں نے نئے خواب دکھائے، اس کے بعد کہیں جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھے، اور اگر وہ اتنی بیچارگی ہے ان میں، ان کو کوئی اچھے کام کرنے سے منع کرتا ہے تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں، اور یا اس بارے میں عوام کو بتائیں کہ یہ راستے میں میری رکاوٹیں ہیں، اس وجہ سے میں سب کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، برس اقتدار جو بھی لوگ ہیں، جو بھی پارٹی ہے، اس پہ زیادہ چیک ہونا چاہیے، کیونکہ تنقید انہی پہ ہوتی ہے، اور اب افسوس کی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتی، چینلز بند ہو جاتے ہیں، صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اخبارات بین کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو سچ ہے وہ چاہے اگر آپ آج دبانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن کل وہ سچ جو ہے وہ چھپے گا نہیں، عوام تک ضرور سامنے آئے گا، اور اس کو آپ اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا کسی نہ کسی انداز سے آپ مل بیٹھ کے یا بندر بانٹ سے یا مفاہمت سے یا کسی طریقے سے دنیا میں اس چوری کی سزا سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ایک یوم عدل رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ان تمام غریبوں کو، ان تمام مظلوموں کو اس کا سارا حساب کتاب دینے کا ٹائم ہوگا، جب پھر آپ کے کوئی بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ پھر آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ تو اللہ کرے اس دن آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کو، یعنی اقتدار میں جو بھی لوگ ہیں یا جو بھی کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، جن کے فیصلوں سے اچھائی پیدا ہو سکتی ہے، بہتری پیدا ہو سکتی ہے، وہ بہتری لائیں، ورنہ اگر دیر ہو گئی تو پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام ختم ہوا، کچھ 1-2 ایشوز اور تھے موٹاپے سے متعلق، تو وہ چلیں بعد میں بات کریں گے۔ میری آپ کی ملاقات اب کل کے نئے پروگرام